આગમ શાહ। અમે આજના આપના ગેસ્ટ અનિલ સર, રવિ સર, સિદ્ધાર્થભાઈ અને આપણા લિસનર્સ બધાનું સ્વાગત કરીએ છીએ। થેન્ક યુ એવરીવન ફોર જોઈનિંગ અસ। બાઇસિકલ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ મશીન વી માસ્ટર એઝ ચિલ્ડ્રન। આપણે બધાએ પહેલી રાઈડ તો સાયકલ પર જ કરી હશે, તો આજે ફરી એકવાર લોકોને એ પહેલી રાઈડ યાદ કરાવીએ અને સાયકલિંગ શરૂ કરવા માટે પ્રેરણા આપીએ। જ્યારથી ઇન્ડિયન પેડલિંગ લીગ શરૂ થઈ છે ત્યારથી સાયકલિંગ વિશે આપણે ઘણી વાતો સાંભળી છે। સાયકલિંગથી થતા હેલ્થ બેનિફિટ, મેન્ટલ બેનિફિટ, એન્વાયરમેન્ટલ બેનિફિટ, પણ સૌથી અગત્યનો પ્રશ્ન, શરૂઆત ક્યાંથી કરાય? કઈ રીતની સાયકલ મારા માટે સ્યુટેબલ છે? સાયકલિંગ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરું? આજના આપણા આ વેબિનારમાં આ દરેક પ્રશ્નનો સવાલનો જવાબ તમને મળી રહેશે। So people, stop worrying and start pedaling। હવે હું આપણા ફર્સ્ટ ગેસ્ટ અનિલ સરને આમંત્રણ આપું છું। અનિલ સર સુરત સાયકલિસ્ટ ગ્રુપના ફાઉન્ડર અને પ્રોફેશનલ રેસર છે। અ સેલ્ફલેસ પર્સન, હંમેશા દરેક સાયકલિસ્ટને ગાઈડ અને હેલ્પ કરવા માટે તત્પર રહે છે। ઇન શોર્ટ, અનિલ સર ઇઝ વન મેન એકેડમી, એવું કહીએ તો ખોટું નથી। સાયકલિંગ અવેરનેસ કેમ્પેન માટે પણ એમના પ્રયત્નો ખૂબ જ સરાહનીય છે। તો હું અનિલ સરને વેલકમ કરું છું। પ્લીઝ સર। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग नवसारी। आज मेरे लिए बहुत ही नसीब का बात है, खुशनसीब की बात है कि नवसारी के लोगों के साथ में वेबिनार पे हूँ। पहले भी ये मौका मिला था और बार बार मौका मिल रहा है, इसके लिए आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, नाम बहुत अच्छा रखा है, स्टॉप वरिंग स्टार्ट पेडलिंग। लोग सोचते हैं साइकिलिंग करे या ना करे, कैसे करे कैसे ना करे, इसके लिए सोचते बहुत टाइम निकल जाता है, तब तो साइकिलिंग की चाहत भी कम हो जाती है। तो इसके लिए आपका टॉपिक बहुत ही जोरदार है, शानदार है, हम लोग बात करते हैं उस पर। सबसे पहले आज मैं याद करना चाहूंगा मेरे वो दोस्त को, विनीत मालपानी, जो 8 दिसंबर को हमारे साथ में था लेकिन अब नहीं है। साइकिलिस्ट मेरा दोस्त, और रनिंग करते हुए उसको किसी कार वाले हिट कर दी थी और वो अपने साथ निकल गया था। उसकी याद में हमने V2 कैंपेन चालू की, जो मैं टी शर्ट पहन के रखा हुआ हूँ उसको साथ में रखने के लिए, क्योंकि साइकिलिंग जरूरी है, उसके साथ में सेफ्टी भी कितना जरूरी है, हेल्थ भी कितना जरूरी, इसकी हम बात करेंगे। तो आज के टाइम पे फिनिश हो, इसके लिए मैं कुछ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कुछ 10-15 मिनट में अपना बात खत्म करूंगा। सबसे पहले साइकिलिंग स्टार्ट करने के लिए किस बात पे ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले साइकिल कौन सी चूज करनी है, कौन सी साइकिल हमको लेनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ज्यादातर केस में देखा गया है कि लोग जब साइकिल लेने जाते हैं तो ऐसा चूज करते हैं कि हमारा पूरा परिवार चलाए, मैं भी, मेरी वाइफ भी, मेरे बच्चे भी, सब। तो उन लोगों से कहना चाहूंगा कि ना, साइकिल इंडिविजुअल होता है, पर्सनल होता है, उसके हाइट के हिसाब से उसको हम लोग मिक्सअप नहीं कर सकते, फैमिली व्हीकल नहीं कर सकते। लाइक ए कार, जैसे हम कार को पूरे फैमिली का व्हीकल बना देते हैं, साइकिल को नहीं बना सकते। साइकिल जो होते हैं वो हाइट के हिसाब से होती है। तो साइकिल यदि आप 5,000 की खरीदो या 5 लाख की, हाइट उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बाइक फिट। बाइक फिट है जो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 2,000-2,500 रुपए लग जाता है। तो किसी वजह से वो लो रेंज के साइकिल में एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन हमको देखना चाहिए कि जो साइज हम ले रहे हैं वो प्रॉपर हो। तो साइज को कैसे देखा जा सकता है? जैसे हम नॉर्मल साइकिल ले रहे हैं तो उसके सीट पे बैठ के, सीट से नीचे उतर के, मतलब फ्रेम पे बैठ के देखे तो कम से कम 1 इंच 1.5 इंच की जगह होनी चाहिए अपने ट्यूब और अपने बॉडी के बीच में, लेग और ट्यूब के बीच में। तो 1 इंच की जगह है, इसका मतलब आपका साइज ऑलमोस्ट परफेक्ट है। आप सीट पे बैठने के बाद में आपके अंगूठे उस पर टच हो रहे हो जमीन पे, इसका मतलब आपका साइज बराबर है। और जब आप पैडल पे पैर रखते हो 3 o'clock पे, तब आपका ये जो पैडल है वो पैर थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। तो कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में दे के हम साइकिल के साइज को डिफाइन कर सकते हैं और हमको अच्छे से ही साइकिल लेनी चाहिए। साइकिल कौन सी कंपनी की लेते हैं वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर करता है साइकिल की साइज। साइज को कभी भी अनदेखा ना करें, क्योंकि जब भी हम रॉन्ग साइज की साइकिल लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं अपनों को पेन, इंजरी आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा,
रॉन्ग साइड की साइकिल, रॉन्ग साइज की साइकिल चलाने में हमको लॉन्ग टाइम तक साइकिलिंग नहीं कर पाओगे। कुछ टाइम आप छोड़ दो, क्योंकि आपको कंफर्ट फील नहीं होगा। जब तक आपको कोई जूते जब पहनते हो वो कंफर्ट फील नहीं होता है, तो फिर साइकिल भी आपको कंफर्ट फील नहीं होगा। तो जब आप जूते खरीदे जाते हैं तो हम एक एक साइज को 2 बार चेक करके लेते हैं। साइकिल को भी ऐसे ही लेना चाहिए। साइकिल खरीदने के बाद में कुछ चीजें साइकिल के साथ में हमको खरीद लेनी चाहिए, जो उनको साथ में अपनाना चाहिए। जैसे हेलमेट। आज के सेमिनार में मैं कम से कम 3 से 4 बार हेलमेट की बात करूंगा, क्योंकि हेलमेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। साइकिल खरीदने से पहले हमको हेलमेट खरीदना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कोविड-19 के बाद में 3 टाइम्स साइक्लिस्ट बढ़ गए। सूरत, नवसारी सभी सिटी में देख रहा हूँ कि साइकिल का सेलिंग 3 टाइम्स बढ़ चुका है, लेकिन हेलमेट का बिल्कुल नहीं बचा। इसका मतलब हेलमेट लोग नहीं पहन रहे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साइकिल खरीदने से पहले हेलमेट खरीदे और उसके बाद में साइकिल खरीदे। साथ में आपको साइकिल जर्सी इसके लिए पहनना चाहिए क्योंकि वो ड्राई फिट मटेरियल में होती है। आपका जो पसीना रहता है वो सूख जाता है। हम कॉटन पहन के साइकिलिंग नहीं चला सकते। कॉटन जो है वो सूखता नहीं है। वो आपका वहीं पे आपका रहेगा पसीना, तो उससे क्या होगा, आपको हैवीनेस लगेगा। इसके लिए साइक्लिंग को ड्राई फिट मटेरियल जर्सी पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ में ज्यादा जरूरी है अपना पैडेड शॉर्ट। पैडेड शॉर्ट 2 टाइप के आते हैं, जेल पैड और फॉर्म। तो उससे पहले हमको समझना चाहिए कि किसमें क्या फर्क रहता है। फॉर्म में रहता है कि जो शॉर्ट्स है उसके नीचे जो पैड रहती है वो फॉर्म का बना रहता है, और दूसरा जेल। हमको जेल ही प्रेफर करना चाहिए क्योंकि फॉर्म हमको वहां पे हीट देता है और काफी कुछ अपने को लॉन्ग टाइम पे प्रॉब्लम रहती है। तो हमको जब भी खरीदे हमको जेल शॉर्ट खरीदना चाहिए। एक चीज बात और ज्यादा कि जब भी हम शॉर्ट्स खरीदे तो साइकिलिंग जर्सी के मैचिंग ही खरीदे। हालांकि उससे राइडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है मूड पे। जब हम कहते हैं ना अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारी फीलिंग्स चेंज होती है। हम शादी ब्याह में जाते हैं तो हम कपड़े को, ड्रेसअप को खास फोकस करते हैं। तो हम साइकिलिंग में क्यों नहीं, जब साइकिलिंग के लिए भी अपने पैडेड शॉर्ट्स और जर्सी भी मैचिंग रखना चाहिए। तो उससे कॉम्बिनेशन बिठाना चाहिए, उटपटांग कलर नहीं पहनना चाहिए। उससे हमारे फीलिंग्स बदलते हैं, साइकिलिंग का मूड भी है। तो खरीदे टाइम वो भी देखा जा सकता है। ग्लव्स। साइक्लिंग ग्लव्स को खरीदना अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम गिरते हैं तो हम सर को बचाने के लिए हेलमेट है, लेकिन उसको बचाने के लिए हाथ हमको पहले प्रोटेक्ट करते हैं, हाथ नीचे जाते हैं, तो उससे हाथ की इंजरी भी रहती है। सेकंड, जब हम साइकिल चलाते हैं छोटे छोटे खड्डे रहते हैं, उससे साइकिल को जर्क लगता है, उससे अपने को नमनेस की प्रॉब्लम भी आती है। तो हमको ग्लव्स पहनना भी उतना जरूरी है। आइज वियर। ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि हम गोगल्स नहीं पहनते साइकिलिंग के टाइम पे। तो सबसे ज्यादा जरूरी इसके लिए है क्योंकि आंखें ही हमारी बॉडी की सबसे महंगी चीज को कह सकते हैं जिसकी ज्यादा जरूरत है। महंगी चीज तो और भी हो सकती है, लेकिन हमको आंखों की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बिना आंख ना हम किसी को देख सकते, ना हमको लोग देखे हुए हमको एहसास कर सकते हैं। तो आंखों की सेफ्टी के लिए, और सबसे नाजुक चीज आंख है। आंख में देखो सब कंकड़ पत्थर भी जाता है तो उसमें नुकसान हो सकता है। तो आइजियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें हैं साइकिल खरीदने के साथ में। दूसरा, साइकिल को जब हम चलाते हैं उसके साथ में ट्यूब रखना चाहिए, तो वो भी साथ में खरीद लिया जाना चाहिए। ट्यूब के साथ में ट्यूब टायर खोलने का एक फ्लैप आता है, उसको रखना चाहिए। छोटा सा पंप साइकिल के साथ में रखना चाहिए। तो जब भी हम साइकिलिस्ट को सबसे बड़ी परेशानी होती है पंक्चर की, तो जब पंक्चर रास्ते में होता है तो हम उसको आसानी से उसको ट्यूब को चेंज करना 5 मिनट का काम है, लेकिन उसके लिए सामान होना जरूरी है। तो एक मिनी पंप, फ्लैप, ये दोनों होना भी जरूरी है। साथ में जब भी आप साइकिल खरीदो सबसे पहले हेलमेट के बाद में खरीदना है वो आपको आगे की लाइट और पीछे की लाइट, दोनों लाइट उसका जरूरी है। यदि सुबह के 6-7 बज गए उजाला हो गया हो तब भी आपको लाइट को ऑन रखना चाहिए। यदि रात का टाइम है तो आगे की लाइट को स्टडी मोड पे और पीछे के ब्लैंक मोड पे। और उजाला होने के बाद में करीब 6 या 7 बजे की बात करें तो दोनों लाइट को ब्लैंक मोड पे रखना है जब तक आप घर पे सुरक्षित पहुंचने जाते हो। तो रॉन्ग साइड आने वालों को ब्लैंक मोड की लाइट तुरंत दिख जाती है। तो लाइट को भी साथ में खरीदना जरूरी है। साथ में छोटा सा टूल किट, मल्टी टूल किट, वो भी आपको जरूरी है। पानी की 2 बॉटल साथ में रखनी चाहिए, और दोनों बॉटल आपको भरी हुई रहनी चाहिए। उसमें आपको ओआरएस या सॉल्ट या शुगर भी साथ में मिक्स करना चाहिए, तो राइडिंग टाइप का आपको डिहाइड्रेट होने से बचाता है। आपका हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करता है, सोडियम लेवल को मेंटेन करता है, इसके लिए वो भी ज्यादा जरूरी है। तो ये सब बातें को हम लोग ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरी चीज है साइकिल कंप्यूटर, मतलब साइकिल का मीटर, जो 500 रुपए से लेके 50,000 तक आता होगा, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से वो मीटर भी खरीद सकते हैं। जैसे बहुत से एप्लीकेशन भी है, जैसे एंडोमोंडो और बाइक मैप माई राइड सभी है।
तो वो भी यूज कर सकते हैं। साइकिलिंग मीटर भी आप रख सकते हैं, उससे आपको लोकेशन का भी पता रहता है। अननोन रूट पे जब भी जाते हो तो आपको लोकेशन का आइडिया भी उससे आता है। तो ये सब बातें हो गई साइकिल के साथ में क्या खरीदना चाहिए। साइकिल खरीदने के बाद में सबसे बात है, साइकिल को आदत बनाना पड़ेगा। पहली बार जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं अनइजीनेस लगता है, पेन आता है, थोड़ा मुश्किल भी लगता है, क्योंकि हम लोग इतने साल की एक्टिविटीज के बाद में, जैसे मैम ने बताया अभी, करीना मैम ने, कि हमने बचपन में हमने साइकिलिंग की थी, लेकिन बचपन से जवानी या बचपन से बुढ़ापे तक का जो समय है वो हम साइकिल के बिना का रहा है। तो हमारी जो प्रैक्टिस छूट गई, इसके लिए हमें जरूरी है कि उसको आदत पर डालना पड़ेगा। आदत कैसे? सबसे पहले जब हम साइकिलिंग करते हैं तो कैसे करना चाहिए, हमको पहले इसको धीरे से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे 10 मिनट से स्टार्ट करते हो, 2 हफ्ते में 14 दिन में आप 30 मिनट तक साइकिलिंग को पहुंचा सकते हो। जैसे 10 मिनट किया, 2 दिन में 12 मिनट किया, 2 दिन में 16 मिनट किया, तो ऐसे ऐसे बढ़ा के 30 मिनट। लेकिन किसी को राइडर या नेबर राइडर को देख के हमको हमारा परफॉर्मेंस ना सुधारना चाहिए, बिगाड़ना चाहिए। जैसे वो 30 किलोमीटर कर रहा है तो हम भी 30 किलोमीटर का ऐसा ना करें। 10 किलोमीटर से स्टार्ट करें, 14 दिन में 30 मिनट तक पहुंचे, 10 मिनट से 30 मिनट से, उसके बाद ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। तो वो हो गया, साइकिल को हैबिट में डालनी चाहिए। उससे ज्यादा जरूरी, जैसे पहले बात की, V2 के कैंपेन हमको इसलिए करना पड़ा कि हमको सेफ्टी की ज्यादा जरूरत है। इसके लिए जो हमने कैंपेन चला V2 का नाम है हम भी है, हमको रिस्पेक्ट दो, साइक्लिस्ट को रिस्पेक्ट दो। इसके लिए कैंपिंग है जो हर साइक्लिस्ट का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि V2 को वो सपोर्ट करे। तो हमको सेफ रहने के लिए क्या करना चाहिए उस बारे में बात करते हैं। वापस कहूंगा मैं, हेलमेट। अब ज्यादातर लोगों को हेलमेट बिना देख तो बहुत तकलीफ होती है, वो समझते हैं कि हेलमेट, लेकिन जब ये हेलमेट खरीदो, थोड़ा महंगा वाला खरीदो, करीब 3,000 के रेंज के ऊपर का हेलमेट ज्यादा सुरक्षित रहता है। बहुत से लोगों को हेलमेट पहनने का अभी सही तरीका पता नहीं होता है। बहुत से देखो सर पे ऊपर लगा हुआ, साइड में लटक रहा है, तो हेलमेट के तरीका मैं आज बताना चाहूंगा। जब भी आप हेलमेट पहनो तो उसको पूरा सर पे फिट करके पीछे का नॉब को पूरा टाइट कर लो। इतना टाइट होना चाहिए कि हेलमेट को खींचने पे वो हेलमेट नहीं निकलना चाहिए। विदाउट बेल्ट आपका हेलमेट ना निकले, उतना टाइट होना चाहिए। 2 फिंगर ऊपर हेलमेट होना चाहिए। सिंगल फिंगर यहाँ जाए उतना बेल्ट आपका फिट होना चाहिए कि सिंगल फिंगर अब तक जा सकती है। तो ये चीजें हेलमेट में आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हेलमेट का पहनने का तरीका फिर बताता हूँ। सर पे पूरी तरह बिठा के उसके पीछे के नॉब को पूरी तरह टाइट कर दे कि हेलमेट ना निकले। आधे से ज्यादा लोग, 80% लोग हेलमेट सही नहीं पहनते हैं। कुछ लोग पहनते नहीं, उनकी बात ही नहीं करते, लेकिन जो पहनते हैं वो भी इधर उधर लटक रहा है। और दूसरा, जो एक्स्ट्रा जो बेल्ट रहता है उसको अंदर के साथ फोल्ड कर दे, क्योंकि वो हमारे बीच में आता है, हमको अनकंफर्ट होता है। तो हेलमेट पहनने का ये तरीका जो है, जो सब सेफ्टी के लिए सब चीजें हमको रखना चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग जो साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं तो हमको कुछ कैश कैरी करना चाहिए। ज्यादातर लोग, अभी मोदी जी का सपना है डिजिटल बैंकिंग, तो डिजिटल बैंकिंग को हमको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हमको कुछ कैश, कुछ बिल्स हमको कैरी करने चाहिए, क्योंकि काफी छोटे छोटे विलेजेस है, छोटी दुकान है जो पेटीएम है, ई बैंकिंग यूज नहीं करते, तो उनको कुछ पंक्चर या कुछ रिपेयरिंग या मेंटेनेंस के लिए कुछ खरीदने के लिए कुछ कुछ पैसे चाहिए, तो वो साथ में कैरी करना नहीं भूलना चाहिए। और बस राइड से पहले एक दिन पहले प्रिपरेशन हमको करना चाहिए। साथ में अपना आईडी प्रूफ और एक छोटा सा कार्ड रखो जिसमें आपका ब्लड ग्रुप लिखा हो, आपका घर का एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और इमरजेंसी नंबर हमेशा आपको साथ में रखना चाहिए। और साथ में एक आपके मोबाइल पे ये होना चाहिए, लास्ट डायल जो नंबर है या इमरजेंसी नंबर आपको फैमिली के नियर वन का नंबर रखना चाहिए, वो हमको करना चाहिए। जब भी आप साइकिल पर निकलो तो व्हाट्सएप पे एक फीचर है लाइव लोकेशन शेयर का। हम कभी भी, चाहे हम सिटी में कर रहे हैं या सिटी के बाहर राइड कर रहे हैं, हमको लाइव लोकेशन पे ही हमको ऑन करना चाहिए। अपने नियर वन को लोकेशन हमको शेयर करना चाहिए, उससे हम कहाँ पर है, कैसे है, उनको पता रहे और ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई सेफ्टी के बारे में। और ट्रैफिक रूल्स के बारे में बात करेंगे। हम साइकिलिंग स्टार्ट कर लेते हैं तो ये चीज, साइकिल के साथ में जितने भी ट्रैफिक जो रूल्स लगते हैं, जो बाइक और गाड़ी वाले को लगते हैं, कार वाले को लगते हैं, वो हम साइकिलिस्ट को भी लगते हैं, सिवाय एक लाइसेंस का। लाइसेंस हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन आजादी के टाइम पे हमारे भारत में लाइसेंस था, और मैं तो चाहता हूँ कि आज भी वो लाइसेंस इश्यू होना चाहिए। तो हम साइकिलिस्ट कितने परफेक्ट है, उसके ट्रेनिंग के बाद भी रोड पे निकले, कि सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात होगी। हम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, रेड सिग्नल पे खड़ा रहना चाहिए। जब भी हम टर्न करते हैं साइकिल को, तो हाथ अच्छे से दिखाओ, रुकना तो हाथ खड़ा करके उस तरह से होना चाहिए। और जब भी टर्न लेते हैं तो हमको एक जगह रुक कर उसके बाद में पीछे देख के फिर टर्न लेना चाहिए। और हमेशा बड़े व्हीकल, स्कूटर्स
मोटर साइकिल्स और कार वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, तू जा उसके बाद मैं जाऊंगा। इवन पेडिट्रेशियन भी है तो उनको पहले जाना देना चाहिए, हमको बाद में निकलना चाहिए। तो साइकिलिस्ट लोग हम लोग कई बार इधर से निकल जाते हैं, ऐसा ना करें, हमको उसके लिए रुकना चाहिए। दूसरा है आईज कांटेक्ट। जब भी हम साइकिल चलाते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट सामने वाले जो कार ड्राइवर है या स्कूटर ड्राइवर है उनके साथ आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए, और आंखों से हम लोग इशारा कर सकते हैं कि आ निकल मैं देखो, तो एक दूसरे को देखा या नहीं देखा। उसके काफी बार देखा गया कि वो जो सामने वाला कार ड्राइवर है मोबाइल से बात कर रहा है या चैट कर रहा है और हमको नहीं देख पाता, तो हम मेक श्योर कर ले कि हमने उनको देख लिया, उससे भी हमको देख लिया है, वो मेक श्योर करें, उसके बाद में हमको अपने आगे बढ़ना चाहिए। तो आई कॉन्टेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है। शाउटिंग, पहले हम लोग साइकिल पर घंटी बजाया करते थे और अच्छा भी लगता था, टींटी बजता जब छोटे थे। वो टाइम पे हम लोग इतने ट्रैफिक में नहीं थे तो घंटी चल जाती, लेकिन अब घंटी से काम नहीं चलता है, हमको कंटिन्यूस शाउटिंग करना रहता है। शाउटिंग एक उन लोगों के लिए जो सामने से आ रहे हैं, साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, या फिर हमको पीछे फॉलो साइकिल से उनको दिखाने, उनको अलर्ट करने के लिए कंटिन्यूस शाउटिंग करना चाहिए। और शाउटिंग भी अपने को हर बार मैं कहता हूँ गुजराती लैंग्वेज, अपने मदर लैंग्वेज में करना चाहिए। भाई मासी आवे छे, काका आवे छे, कुतरू छे, खाड़ो छे, टेकरो छे, साइड में गाड़ी छे, तो वो सब कुछ हमको ध्यान रखना चाहिए। और जब भी हम लोग साइकिल करते हैं हमको लेफ्ट साइड पे ही हमको रहना चाहिए। दो साइकिल से दूसरा साइकिल उससे पीछे रहे कम से कम 10 फीट पे, यदि आप ड्राफ्टिंग नहीं कर रहे हो। और ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो आपको उसका रूल्स पता होना चाहिए, ड्राफ्टिंग कैसे कंडीशन में, कौन सी कंडीशन, उसके प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही आपको ड्राफ्टिंग करना चाहिए। तो शाउटिंग इतना जरूरी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स और सबसे बड़ी चैलेंज, लोगों को फोन से बात करने की आदत। कौन कहाँ पर पहुंचा उसके लिए चालू साइकिल पे फोन लेते हैं। हम लोग कार में एक बार फिर भी चल जाएगा कि हमारे स्टीयरिंग का बैलेंस नहीं बिगड़ता, लेकिन साइकिल पे बैलेंस बहुत जल्दी बिगड़ता है। कभी भी साइकिल पे फोन पिकअप ना करें और ना ही फोन को करने की कोशिश करें। और ज्यादातर लोग अभी हेडफोन लगा के म्यूजिक सुन के जो साइकिलिंग कर रहे हैं उनको ये लग रहा है हमको कंफर्ट फील कर रहे हैं। उनके लिए साफ चेतावनी है कि कोई भी कंडीशन में अब ब्लूटूथ पे भी म्यूजिक ना बजाए, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, आपका ध्यान कहीं और रहता है, साइकिलिंग पे रोड पे फोकस ही रहता है। तो कभी भी म्यूजिक का सहारा ना लेवे, सिर्फ आप अपना साइकिलिंग पे फोकस, रोड पे नजर उस पे ही रखें, तो ये सेफ्टी फीचर की बात हो गई। सबसे साइकिल खरीदने से पहले आपको आपके राइड स्टाइल पता होना चाहिए कि आप साइकिल क्यों ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो। तो साइकिल में बहुत सारी वैरायटी जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन साइकिल खरीदने से पहले आपको इस चीज को देखना चाहिए कि आप साइकिल किसके ले रहे हो। क्या आप ऑफिस जाने के लिए साइकिल सिटी यूज के लिए ले रहे हो, रेसिंग का पर्पज है, एंडुरेंस पर्पज है, या एडवेंचर पर्पज है। तो वो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि आप किस बात पे, यदि आपका कहीं घर हिल स्टेशन पर है या कि आपको क्लाइंबिंग करना है तो उसके लिए अलग साइकिल है, तो उसकी बात हम आगे करते हैं। लेकिन साइकिल खरीदने से पहले आपका अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। साइकिल आप खुद चला रहे हो या आपका बेटा चला रहा है, उसकी साइज और उसके बारे में कौन सी साइकिल, वो ज्यादा ही जरूरी है। उसके बाद में साइकिल आपने खरीद ली, साइकिल की एसेसरीज खरीद ली, और उसके बाद में साइकिल स्टार्ट भी कर ली, 10 मिनट से साइकिल स्टार्ट की 30 मिनट तक पहुंच गए हो, उसके साथ में आपको हो चाहिए आपके सिटी में ग्रुप। जैसे अब नवसारी में, तो नवसारी में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और सबसे कोऑपरेटिव जो ग्रुप है, नवसारी साइकिलिस्ट। तो और किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, नवसारी साइकिलिस्ट है तो उनके साथ रहो, तो उसमें आपको हर तरह से मोटिवेशन मिलेगा। ग्रुप जो होता है वो आपको सपोर्ट ही रहता है। जब भी आप ग्रुप राइड में रहते हो या ग्रुप के साथ ज्वाइन होते हो तो कहीं पे पंक्चर या कुछ प्रॉब्लम है तो ग्रुप वाले आपको सपोर्ट रहते हैं। वो मोटिवेशन, जब आप साइकिलिंग करते हो तो आपको जब बोरिंग लगने लगता है, कंटाला आ रहा है, तो आपको फॉलो राइड आपको पिकअप करता है, आपको मोटिवेट करता है। तो अच्छे से ग्रुप को ढूंढो, उनके साथ ज्वाइन करो। और नवसारी में और कोई ग्रुप ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नवसारी साइकिल अपने इनफ में। सूरत में हो तो आप मेरे साथ में, सूरत से कोई सुन रहा है मेरे को तो मेरे साथ वो जरूर से जुड़े, मेरे को अच्छा लगेगा उनसे जुड़ते हुए। दूसरा बात करते हैं शेड्यूल की, कि एक बिगिनर साइक्लिस्ट को जब हम बात करें, बिगिनर की एडवांस लेवल की बात नहीं करें, तो बिगिनर साइक्लिस्ट की जो बात मैंने की कि 10 मिनट से स्टार्ट करना चाहिए, 14 दिन में उसको 30 मिनट तक पहुंचना चाहिए, फिर 1 महीने तक उसको 30 मिनट से ज्यादा राइड नहीं करना है। लेकिन वो राइड कितना करना है, वीक में 4 दिन कार्डियो एक्सरसाइज होनी चाहिए। साइकिलिंग के साथ में यदि आप रनिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो या स्कीपिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो 4 दिन आपको करना है। पीछे के दिन आपको आराम नहीं करना है, आराम से एक दिन करना है, एक दिन लॉन्ग रिकवरी रहेगा। लॉन्ग रिकवरी के दिन आपको लॉन्ग टाइम से स्लीप करना है। जो भी दिन आप रखते हो वो सोना है, और सोने से पहले आपको मेक श्योर करना कि आपका अलार्म, आपके मैसेज टोन, आपका फोन साइलेंट पर है, और साथ में आपके घर वाले का
या घरवाली का या घर में फैमिली मेंबर्स का भी फोन आप साइलेंट करके सो। यदि आप अपने टाइम पे जग भी जाते हो तब भी आपको लंबा रेस्ट करना है, मतलब जागते हुए भी सोते रहना है, क्योंकि वो ही सबसे 1 घंटा 2 घंटे के एक्स्ट्रा जो नींद है वो रिकवरी के लिए। और इस बारे में हमारे जो शीतल शाह है वो ज्यादा बताएंगे कि रिकवरी का इंपॉर्टेंट सोने से कितना मिलता है। तो 4 दिन अपनी साइकिलिंग हो गई, 1 दिन अपनी रिकवरी हो गई, फिर पीछे 2 दिन। 2 दिन आपको क्रॉस ट्रेनिंग, जैसे रवि सर हमारे साथ में है, कोर एक्सरसाइज और क्रॉस ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। जैसे आप 2 दिन आप क्रॉस ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके साथ कुछ जिम विम भी कर रहे हो, तो वो सब चीजें भी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ साइकिल का पेडल मारना जरूरी नहीं है, साइकिल के साथ में ये चीजें भी इतना मायना करता है अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए, हेल्थ सुधारने के लिए। तो एक ये होगा, फिर 6 दिन का शेड्यूल अपना अपना हो चुका है। साथ में सेफ्टी मेजरमेंट की बात करते हैं तो वापस कहूंगा आज हेलमेट, क्योंकि मैंने नवसारी के बहुत से फोटोज देखे हैं, सूरत में भी देख रहा हूँ। तो सूरत की बात, नवसारी सुनने तो हेलमेट साइकिल खरीदने से पहले खरीदना है, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट खरीदा है। हेलमेट पहनने का तरीका मैंने बता दिया, वापस को देखो, अच्छे से टाइट करके पहनो, बिना बेल्ट के हेलमेट नहीं निकलना चाहिए। तो हेलमेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइड को जैसे मैंने बताया, लेफ्ट साइड आपको राइड करना है, जहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक बने हुए, आई थिंक नवसारी में साइकिल ट्रैक नहीं है, सूरत वालों के लिए सूरत में 44 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है, लेकिन यूज करने में कोई भी नहीं कर रहा है। नवसारी में भी हम आशा करते हैं कि जल्द से साइकिलिंग ट्रैक बनेंगे। हमारे मेयर श्री सिद्धार्थ भाई इसके लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं, आईपीएल के थ्रू भी। तो जल्दी से साइकिल ट्रैक जहां जहां भी पॉसिबल है साइकिल ट्रैक यूज करना चाहिए। अच्छा, जहाँ पे कम ट्रैफिक है, जैसे नवसारी के आपके कुछ रोड जब मैं आया था तो देखे वहां पे ट्रैफिक कम, आई थिंक गंडेरी का रोड था, नाम याद नहीं मेरे को। तो वो रोड भी अच्छा था, कम ट्रैफिक है, हम साइकिलिंग अच्छे से कर सकते हैं। और डांडिया रोड भी आई थिंक अच्छा है, तो वो आप यूज कर सकते हो। रिफ्लेक्टर, साइकिल के पेडल में रिफ्लेक्टर रहता है, जो क्लीट वाले पहनते हैं उसमें रिफ्लेक्टर नहीं होता है। अब वो लोग साइकिल के व्हील में से रिफ्लेक्टर भी निकाल देते हैं। तो साइकिल पे जहां तक पॉसिबल रिफ्लेक्टर एक टैप लगा सकते हो, हेलमेट पे भी आप टैप लगा सकते हो। और जहां तक यदि पॉसिबल हो तो रिफ्लेक्टर बेल्ट मिलता है, उसको जरूर से पहने। रिफ्लेक्टर जल्दी, जैसे हम 5:30 बजे स्टार्ट कर 6 बजे, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। रिफ्लेक्टर बेल्ट से आपको 3 किलोमीटर से पहले विजिबल हो जाते हैं, कोई साइकिलिस्ट आ रहा है। तो रिफ्लेक्ट बेल्ट इतना ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं अपना साइकिलिंग कितना करना चाहिए। जब जब नया साइकिलिस्ट आता है, उसको लगता है मैं 12 महीने 2 साल से जो साइकिलिंग कर रहे हैं उनके जैसा साइकिलिंग चालू कर देता हूँ। और वो होड़ रहती है फेसबुक पे प्रमोट करने के लिए, व्हाट्सएप पे डालने के लिए। तो मैं हमेशा मना करता हूँ, वर्कआउट को कभी भी पब्लिक मत करो। पब्लिक हम क्यों कर रहे हैं? लोग हमको मोटिवेट नहीं कर रहे, ना हम लोगों को मोटिवेट कर रहे। मोटिवेट करें, आप ये बोलोगे कीप राइडिंग इतना लिख दो तो भी मोटिवेट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को जब अपने वर्कआउट दिखा रहे हैं, आज आपने दिखा दिया 30 किलोमीटर, तो आपको 35 किलोमीटर दिखाना है, फिर 40 दिखाना है, सेंचुरी राइड 200 किलोमीटर, वो सब दिखाना है। तो मैं कहूंगा उसको पब्लिक मत करो, और साइकिलिंग अपने हिसाब से करना चाहिए। साइकिलिंग कितना करना चाहिए? 45 मिनट से 1 घंटे, 60 मिनट तक साइकिलिंग इनफ है। उससे ज्यादा करने की हमको फिटनेस के लिए जरूर नहीं है। यदि आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग या कोई रेसिंग प्रैक्टिस या एंड्योरेंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिटनेस के लिए 45 मिनट टू 60 मिनट साइकिलिंग बराबर है। उतना साइकिलिंग हमको करना चाहिए। कितना किलोमीटर, किसी ने मेरे को अभी बीच में पूछा था कि साइकिलिंग कितना किलोमीटर करना चाहिए। तो मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि किलोमीटर पे कभी नहीं जाना चाहिए। हम कितने मिनट साइकिल पे पैडलिंग कर रहे हैं, पैडलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नवसारी में शीतल भाई ज्यादा सबको बताते भी है पैडलिंग के बारे में, कि पैडलिंग कर ज्यादा करो। पैडलिंग कितना करना चाहिए? 1 मिनट में 90 आरपीएम, 80 टू 90 आरपीएम मेंटेन होना चाहिए, मतलब एक पैर अपना 90 बार घूमना चाहिए। इतना साइकिलिंग, कौन से गियर में, जब पूछा कि कौन से गियर में साइकिलिंग चलाना, तो कुछ गियर पे फोकस मत करो। आपका पैर 90 बार घूम रहा है, वो गियर आपके लिए सही है। आप क्लाइंबिंग कर रहे हो, डाउन हिल उतर रहे हो, फ्लैट रोड पे हो, जहां पर भी हेड विंड हो, आपका 90 आरपीएम मेंटेन हो रहा है, इसका मतलब आपका गियर रेशियो बराबर है। गियर रेशियो में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ 90 आरपीएम। तो 45 मिनट से 60 मिनट इनफ है, उसमें 90 आरपीएम मेंटेन करोगे, इतना आपको फिटनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हम लोग साइकिल कौन सी अवेलेबल होती है उस बारे में बात करें, क्योंकि आज जो मेरा टाइम, रौनक भाई ने जो इतना टाइम दिया है, तो अपना शेड्यूल भी मैंने उसी हिसाब से बनाया है, 10-15 मिनट का। तो उसमें अपनी बात को खत्म करूंगा मैं। उसके बाद में यदि कुछ क्वेरीज है तो मुझसे सवाल कर सकते, उसका जवाब मैं अच्छे से दे दूंगा। तो साइकिल के टाइप जैसे सब जानते हैं, माउंटेन बाइक आते हैं, हाइब्रिड जिसको सिटी बाइक कहते हैं, रोड बाइक आते हैं, साइक्लो क्रॉस आती है, और फोल्डिंग बाइक्स आते हैं। ऐसे 2 बार 4 बाइक और आती है जो अपने यहाँ पे ज्यादा काम की नहीं होती है, एडवेंचर में यूज होती है। ठीक है, तो माउंटेन बाइक कहाँ पे यूज होती है?
माउंटेन बाइक सिर्फ वहां पे यूज होती है जहाँ पे आपको क्लाइंबिंग करना है या हिली एरिया में आपको करना है। तो उसमें क्या होता है, आगे का जो क्रैंक सेट आता है वो उसके जो टीथ है वो छोटे आते हैं, तो उसका मैकेनिज्म ऐसा बना रहता है कि आप उसको इजी से क्लाइंब कर सकते हो। तो उसके लिए माउंटेन बाइक है, और माउंटेन बाइक के व्हील थोड़े से ब्रॉड आते हैं, तो ऑफ राइडिंग है, जैसे रोड आपके कच्चे है, यहाँ पे ऑफ रोडिंग साइकिलिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आप वो थोड़े मोटे व्हील ले सकते हो कि आपको पंक्चर कम होगा या नहीं होगा, उससे कम चांसेस है, तो वो माउंटेन बाइक आप ले सकते हो। लेकिन हम लोग फ्लैट रोड पे नवसारी सूरत के रास्ते अच्छे हैं, तो हम लोग सर हाइब्रिड जिसको सिटी बाइक कहते हैं वो आप ले सकते हो। सिटी बाइक आप ऑफिस जाने के लिए या काम पे जाने के लिए भी अच्छे से उसको यूज कर सकते हो, और कंफर्ट भी रहता है, क्योंकि आगे का जो स्टीयरिंग है स्ट्रेट रहता है, जिसमें आपको बैक को बैंड नहीं करना पड़ता, वो अच्छे से रहता है। रोड बाइक जिसको स्पीड लवर, जिसको स्पीड चाहिए, उनके रोड बाइक एडवाइजेबल है, जिनको स्पीडली साइकिलिंग करना है या रेसिंग करना है। तो रोड बाइक भी लेने से पहले ये रहता है कि आप कुछ लोग जैसे 15,000 20,000 की रोड बाइक लेके आते हैं, उन लोगों को कहना चाहूंगा कि रोड बाइक अभी आपको लेना है तो कोई भी अच्छी ब्रांड में 45,000 से 50,000 से शुरू होने वाली बाइक ही ले रहे, तो ही रोड का मतलब है। रोड का मतलब ये नहीं है कि आपको नीचे ड्रॉप बार है, झुक के बैठे हो, आपको रोड बाइक है। रोड का मतलब उसका टोटल मैकेनिज्म, उसका क्रैंक सेट, उसका जो ग्रुप सेट, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ रोड का डिफरेंट होता है, उसका परफॉर्मेंस डिफरेंट होता है, तब रोड बाइक लेना चाहिए। यदि आपका बजट 15 से 20,000 रुपए है, तो आपको हाइब्रिड साइकिल ही लेना चाहिए, आपको किसी भी रोड पे आपको ट्राई नहीं करनी चाहिए। तो बजट पर बनाएं, और उसके बाद यदि आपके रोड थोड़े से खराब है तो सिटी बाइक अच्छा है। एमटी भी मैं थोड़ा मना करता हूँ कि अपने आप में वो हिली एरिया नहीं है। साइक्लोक्रॉस एक ऐसा वर्जन है जो रोड और हाइब्रिड के बीच का वर्जन, जिसके टायर थोड़े मोटे आते हैं, मैकेनिज्म उसका रोड बाइक जैसा होता है, कंफर्टनेस रोड बाइक जैसा होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट थोड़ी हाई रहती है, तो थोड़ा महंगी भी रहती है। इसलिए साइक्लोक्रॉस को जाओ तो 60, 70, 80,000 अप में आती है, तो उस टाइप की है। और फोल्डी बाइक का कल्चर बहुत अच्छा है, उसमें ब्रॉम्पटन जैसी बाइक आती है जो 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, उसका परफॉर्मेंस सुपर होता है। लेकिन उसको क्या, कहीं भी जा रहे हो, उसको ट्रेन में ज्यादा फोल्ड किया, बैग में हाथ में कैरी किया, उसको लेके जा सकते हो। तो बॉम्बे के कुछ लोग यूज करते हैं, अपने सूरत नवसारी में कल्चर कम है, क्योंकि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो आपको फोल्डी बैग यूज करना चाहिए, स्टेशन तक जाओ, फोल्ड करो, बस से बैठो, ट्रेन में बैठो, लेके जाओ। तो ये सब बातें हो गई साइकिल की, कौन सी साइकिल लेनी चाहिए। अभी साइकिल की बनावट कितनी होती है, कितने टाइप की साइकिल्स होती है। तो साइकिल्स जो होती है उसमें अपना रहता है एक सबसे स्टील बॉडी, कम रेंज में आती है, थोड़ी हैवी रहती है, चलाने में इतना आपको थोड़ा पुश ज्यादा करना पड़ता है, तो आपको स्टील बॉडी पे जा सकते हो, लो रेंज में आता है। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में 4 से 5 प्रकार के एल्यूमिनियम बॉडी आती है, उसके हिसाब से आप उसके कॉस्ट भी मैटर करता है, और जितने एल्यूमिनियम बॉडी का वेट आपका कम होता जाता है। फिर आता है कार्बन। कार्बन एक ऐसी चीज है जो स्पेशली रेसिंग लोगों के लिए ज्यादा एडवाइजेबल, उसका वेट नॉर्मल साइकिल से 1 किलो 1.5 किलो कम होता है, हल्का रहता है, और उससे हम लोग उस पे अच्छे से राइड कर सकते हैं। लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा मैटर करता है, तो कार्बन साइड आप रेगुलर फिटनेस के लिए कार्बन साइकिल कितनी एडवाइजेबल नहीं है, आप एल्यूमिनियम बॉडी आप ले सकते हो। इसके साथ में मेरे पॉइंट्स आई थिंक कवर हो रहे हैं। उसके बाद कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, आप नेक्स्ट स्पीकर को दे सकते हो, और किसी को सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। વાવ, that was really inspiring and informative, sir. સર, તમે થેન્ક બહુ યુ. નાના પોઈન્ટ કદાચ બધા સાયકલિસ્ટને ખબર હોય છે, પણ જે આપણા બિગિનર્સ છે એના માટે બહુ નાના પોઈન્ટ્સ કવર કર્યા અને બહુ સારી ઇન્ફોર્મેશન આપી. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ સો મચ. ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. ખરેખર ઇટ વોઝ રિયલી હેલ્પફુલ. મને લાગે છે કે આ સાંભળીને આપણા બધા જ લિસનર્સ નવી સાયકલ લેવા અને ચલાવવા માટે એક્સાઇટેડ હશે. તો ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે પહેલું સુખ તે જાતે નાર્યા. બિગિનર્સ માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇશ્યુ એ છે કે હેલ્થ અને સાયકલિંગ વચ્ચે બેલેન્સ કઈ રીતે જાળવે. તો આપણા નેક્સ્ટ ગેસ્ટ છે રવિ શાસ્ત્રી. બાય પ્રોફેશન રવિ સર ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે અને એક પેશનેટ મેરેથોન રનર પણ છે. નવસારીમાં 2016થી રનર્સ અને સાયકલિસ્ટ માટે કોર સેશન્સ કન્ડક્ટ કરે છે. આની સાથે સાથે તેઓ પોતે એક એન્થુઝિયાસ્ટિક સાયકલિસ્ટ પણ છે. તો હવે રવિ સર આપણને આફ્ટર અને બિફોર એક્સરસાઇઝ વાઇલ સાયકલિંગ અને ઇમિડિયેટ ઇફેક્ટ્સ ઓફ સાયકલિંગ વિશે થોડી માહિતી આપશે. તો રવિ સર. Sorry. Okay, audible. Thank you very much, Agam sir and Ronak bhai, for conducting this.
અને ખૂબ જ સચોટ અને સરસ માહિતી આપી અનિલ સરે. એકદમ ટોપ ટુ બોટમ અને એકદમ સરસ રીતે નવા સાયકલિસ્ટોને જે પણ કંઈક માહિતી જરૂરી હોય. હવે નવા સાયકલિસ્ટો જ્યારે સાયકલિંગ શરૂ કરે છે, ધીરે ધીરે જ્યારે અનિલ સરે કહ્યું તેમ 15-20 મિનિટથી લઈને હાફ એન અવર 1 અવર સુધી તમે લોકો પ્રોગ્રેસ કરો છો. હવે સાયકલિંગની હું પહેલા આવીશ ઇમિડિયેટ ઇફેક્ટ્સ પર, કે સાયકલિંગ તમે કરો છો ત્યારે તમારી બોડીની ફિઝિયોલોજીકલી એટલે કે તમારી બોડીના ફંક્શન્સમાં શું ઇફેક્ટ પડે છે, સાયકલિંગ તમને બેનિફિટ શું કરે છે, અને એના સતત રીતે ચાલુ રાખવા કે સાયકલિંગ દરમિયાન કોઈ પણ જાતની પ્રોબ્લેમ થાય કે ન્યુટ્રિશન કે હાઇડ્રેશન કઈ રીતે જાળવવા, એ ટોપિક પર આજે હું તમારી સાથે ડિસ્કસ કરીશ. તો સૌથી પહેલી બોડીની અંદર જે ઇમિડિયેટ ઇફેક્ટ ઓફ સાયકલિંગ છે કે જ્યારે તમે શરૂઆત કરો છો ત્યારે તમારી હાર્ટ રેટ શૂટઅપ થાય છે. હાર્ટ રેટ તમારી વધવાનું મુખ્ય કારણ હોય છે કે શરૂઆતના જે પણ કોઈ સાયકલિસ્ટ હોય તેની કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ એટલે કે હાર્ટ અને લંગ્સ એટલા બધા કેપેબલ નથી હોતા કે કોઈ આવી કોઈ ઇમ્પેક્ટ એક્ટિવિટી કરી શકે. સાયકલિંગ એક લો ઇમ્પેક્ટ એક્ટિવિટી છે, પણ એઝ અ બિગિનર આ વસ્તુ તમારા માટે કે કોઈ નવા બિગિનર્સ માટે અત્યારે તો હાર્ટ રેટ અને લંગ્સ જે છે તે તમારા એટલા કેપેબલ નથી હોતા. જેમ જેમ તમે રેગ્યુલર તમે તમારી રાઇડિંગ શરૂ કરો છો, 4-5-6 મહિના થાય પછી ધીરે ધીરે એની પોઝિટિવ ઇફેક્ટ તમને આવે છે. તો સૌથી પહેલી ઇફેક્ટ છે કે તમારી હાર્ટ રેટ શૂટઅપ થાય. હાર્ટ રેટ શૂટઅપ થવાની સાથે સાથે તમારું બોડી ટેમ્પરેચર વધે છે. બોડી ટેમ્પરેચર વધે એટલે કુદરતે આપણને એક બક્ષિસ આપી છે કે બોડીનું ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવા માટે આપણને પસીનો થાય છે. હવે આ છે ને એક કુદરતી બક્ષિસ છે જે હ્યુમન બિંગ માટે જ છે. વી પીપલ આર બોર્ન ટુ ગેટ રનિંગ એન્ડ સાયકલિંગ. હવે સાયકલિંગની અંદર સૌથી પહેલા જ્યારે તમે આગળ વધો છો ત્યારે તમને પસીનો થાય છે તમારું બોડીનું ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવા માટે. તો ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવા માટે પસીનો થાય એટલે એ પાણી હોય છે અને સોલ્ટ્સ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ જે બધા લોસ થાય છે. તો સૌથી બીજી જે ઇફેક્ટ આવે છે તે ડિહાઇડ્રેશન છે, કે તમારા બોડીની અંદર પાણી ખૂબ જ વપરાય છે. જેમ જેમ બોડીની ફિઝિયોલોજીકલ એક્ટિવિટી આગળ વધે છે તેમ તેમ તમારા શરીરમાં પાણી વપરાતું જાય અને ધીરે ધીરે પસીના વાટે એ પાણી નીકળતું જાય છે. થર્ડ ઇફેક્ટ છે કે તમારા ગેસ્ટ્રો ઇન્ટેસ્ટાઇનલ ઇફેક્ટ એટલે કે તમારા પેટની અંદર ઘણા ખરા નવા સાયકલિસ્ટ હોય કે જે 1 કે 2 અઠવાડિયાથી સ્ટાર્ટ કર્યું હોય તો એમને થોડું ઘણું સિમ્ટમ્સ એ આવે કે પેટમાં દુખાવો થાય, એસિડિટી કે એવો કોઈક ઇફેક્ટ જેને રેગ્યુલર હોય એ થઈ શકે છે. ત્યાર પછી ધીરે ધીરે કે એક થોડીક વોમિટિંગ જેવી ફિલિંગ આવે ડ્યુરિંગ ધ વર્કઆઉટ. બરાબર છે. તો હવે એના માટે આપણે શું કરી શકીએ કે હાઉ ટુ ડીલ વિથ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ, કે ભાઈ જ્યારે આપણને આવી કોઈ ઇફેક્ટ આવે તો પહેલી વસ્તુ તો કે એક તો તમારી સાથે એક પાણીની બોટલ એમ્પલ અમાઉન્ટમાં રાખવી જરૂરી છે. વધારે પડતું નહીં પણ એટલીસ્ટ ઓછામાં ઓછી 1 લીટર પાણીની બોટલ તમારી પાસે હોવી જ જોઈએ. હવે પાણી કઈ રીતે પીવાનું છે તો કે પાણી તમે એવરી 15 to 20 મિનિટ્સ એટલીસ્ટ તમારે પાણી સિપિંગ કરવું જોઈએ અને ખૂબ બધું પાણી બિલકુલ નહીં પીવું જોઈએ. એને સિપિંગ તરીકે તમારે ટેકનિકલી તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે કે તમારા અમુક કિલોમીટર્સ થાય કે 10-15 મિનિટ થાય એટલે તમારે 1 કે 2 સિપ કરી લેવું જોઈએ. તમને ચાલુ સાયકલ નહીં ફાવે શરૂઆતમાં તો સાયકલ સાઈડ પર રોકી લો અને શાંતિથી પાણી પીઓ અને પછી ધીરે ધીરે ફરીથી આગળ વધો. જરૂરી નથી કે ચાલુ સાયકલે પાણી પીવું જરૂરી છે. બીજી વાત છે કે પાણી અમુક વેધર કન્ડિશન્સ છે જેમ કે ઉનાળો છે અને ચોમાસાના જે અમુક દરમિયાન છે જ્યારે વરસાદ નથી પડતો, ઇવન વરસાદ પણ પડે છે ત્યારે ઘણાની પ્રકૃતિ એવી હોય છે કે પરસેવો થાય છે, આપણને એવું લાગે છે કે પસીનો નથી થતો પણ એકચ્યુઅલી પસીનો થાય છે. અને ઘણી વખત જ્યારે આપણે આ વસ્તુને નેગ્લેક્ટ કરીએ છીએ ત્યારે ડિહાઇડ્રેશન સુધી પહોંચી જઈએ છીએ. તો પહેલી વસ્તુ યાદ રાખો કે પાણીની એક ફ્રીક્વન્સી નક્કી કરો કે 10 થી 15 મિનિટમાં પાણી પીવો. પાણીની સાથે સાથે તમે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ પણ સાથે લઈ શકો. હવે આપણી અંદર ઘરગથ્થુમાં લીંબુ પાણી એ એક યુનિવર્સલ વસ્તુ છે કે લીંબુ પાણીની અંદર થોડું સોલ્ટ અને સુગર એડ કરીને તમે લઈ જઈ શકો છો. અથવા કોઈ પણ એનર્જી ડ્રિંક છે જેમ કે એનર્ઝલ છે જે વાઇડલી અવેલેબલ છે અને એટલું ઇઝીલી તમારા બોડીની અંદર એબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે કે ઇન્સ્ટન્ટલી તમને એની ઇફેક્ટ આપે છે. પછી આ રીતે ઘણા વિવિધ પ્રકારના એનર્જી ડ્રિંક્સ છે જે તમે લઈ શકો છો. પણ બેઝિકલી વસ્તુ શું છે કે એને તમારે રેગ્યુલર પ્રમાણમાં યુઝ કરવું પડે અને એના માટે તમારે યુઝ ટુ થવું પડે. શરીરમાં તમને કેવી ઇફેક્ટ આવે છે તે તમારે જોવું પડે. વધારે પડતું હાઇડ્રેટ કરવું પણ સારું નથી ડ્યુરિંગ ધ વર્કઆઉટ, કારણ કે તમે જે વધારે પડતું પાણી પીવો છો તો ફરીથી એના ઉબકા આવવાના કે
એને ઉછળવાના કે ડ્યુરિંગ રાઇડ દરમિયાન તમને પાણી ઉપર આવવાના ચાન્સીસ ખૂબ જ વધારે રહે છે. તો 2 થી 3 સિપથી વધારે પાણી મારા ધારવા પ્રમાણે પીવું નહીં જોઈએ. અને બીજું કે તમારા સ્વેટ રેટ એટલે કે તમારો પસીનો જે પ્રમાણે થાય તે પ્રમાણે તમારે પાણીની માત્રા જાતે ચૂઝ કરવાની હોય. હવે ઘણા બધા સાયકલિસ્ટો એવા હોય છે કે જેને પસીનો થોડો ઓછો થાય, ઘણા એવા હોય છે કે જે ખૂબ જ પસીનો થાય છે. તો તમારે તમારી બોડીની ફિઝિયોલોજી જાતે જોવાની હોય છે. એવું નથી કે કોઈ બેઝિક ફંડામેન્ટલ એવું કંઈક નથી કે હા 10-15 મિનિટ થાય તો જ પાણી પીવાનું, એવું નથી. તમને લાગે કે હા મારું ગળું સુકાય છે તો તમારે એટ એ ટાઈમ પાણી પી જ લેવું જોઈએ. બરાબર છે? કારણ કે ગળું સુકાવું ઇટ્સ અ સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ડિહાઇડ્રેશન. તમારા જે એ ઇમિડિયેટ સિમ્ટમ છે કે તમારું ગળું સુકાય છે. સેકન્ડ થિંગ કે જે ડિહાઇડ્રેશનના ઇનિશિયલ સિમ્ટમ્સ છે કે તમારું બોડીનું પરફોર્મન્સ ધીરે ધીરે ડાઉન થતું જાય. તમે થોડોક થાક અનુભવવા લાગો કે ભાઈ અડધો કલાક થઈ ગયો, પોણો કલાક થઈ ગયો. જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે પરફોર્મન્સ નો ડાઉટ સારું હતું, તમારા એન્ડ્યુરન્સ પર આધાર રાખે, પણ પાણીનું લેવલ જો બોડીમાં ઓછું થવા માંડે તો પણ આ એક સિમ્ટમ છે કે તમારા બોડીનું પરફોર્મન્સ ઓછું થવા માંડે. પછી લાઇટ હેડેડનેસ થાય એટલે કે થોડું માથું ભારે લાગવા માંડે, થોડા ઘણા 1-2 સેકન્ડ ઘડીક ચક્કર આવે. તો આ બધા જે છે તે ડિહાઇડ્રેશનના સિમ્ટમ્સ છે. પછી જો તમે આને પણ અવોઇડ કરો કે ચાલો ભાઈ વાંધો નથી અને પાણી તો ઓછું પણ પીવાય, તો આગળ જતા શું થાય તો કે મસલ ક્રેમ્પ્સ આવે. મસલ ક્રેમ્પ્સ આવવાના ચાલુ થાય ઇટ ઇઝ સ્ટોપિંગ અલાર્મ. તમે ત્યાં જ અટકી જજો. બીકોઝ આ ક્રેમ્પ આવવા દેટ ઇઝ સાઇન ઓફ વેરી સિવિયર ડિહાઇડ્રેશન. અને ઘણી વખત એવું થાય છે કે નવા સાયકલિસ્ટો જેને આવું અંદાજ જ નથી હોતો એ એવો સિવિયર ક્રેમ્પ આવી જાય છે, રસ્તામાં બેલેન્સ બગડવાના ચાન્સીસ રહે છે, કોઈક મોટો એક્સિડન્ટ થવાનો ચાન્સીસ રહે છે. એટલે બને ત્યાં સુધી જો આવું હોય તો રસ્તા પર સાઈડ પર અટકી જાઓ. અને તમને ખરેખર એવું લાગે કે કંઈક ચક્કર જેવું આવતું હોય કે કંઈક હોય તો બાજુમાં સાઈડમાં કશે પણ બેસી જાઓ કે આજુબાજુવાળાની મદદ લો, કાં તો મિત્રને તમે ફોન કરીને જણાવી શકો છો. અને બને ત્યાં સુધી હું તો કહું કે આવો પ્રોબ્લેમ થવા જ નહીં દેવો જોઈએ. બને ત્યાં સુધી 4-5-10 કિલોમીટર ઓછું ચલાવો, પણ સુરક્ષિત રહીને ચલાવો અને તમારી બોડીની ફિઝિયોલોજીને ખાસ મેન્ટેન રાખો. સેકન્ડ થિંગ વસ્તુ છે કે મસલ ક્રેમ્પ્સ આવે તો શું કરવાનું? તમારે એટ એ ટાઈમ બેસી જ જવાનું. તમારે સાયકલ છોડીને 5 થી 10 મિનિટ બેસી જવાનું, ધીરે ધીરે સિપિંગ કરવાનું. એવું નથી કે ચાલો ડિહાઇડ્રેશન છે એટલે અડધો લીટર પાણી ગયું, નો. ધીરે ધીરે તમે સિપિંગ કરો, બોડીને થોડો ટાઈમ આપો, પાણી એબ્ઝોર્બ થવા માટેનો ટાઈમ આપો અને ધીરે ધીરે તમને સારું લાગશે. ત્યાર પછી તમે જો જરૂર હોય લાગે તો આગળ વધો. અધરવાઇઝ તમે સાયકલને ટો કરીને ઓર ફ્રેન્ડને બોલાવીને તમે ઘરે જઈ શકો. અધરવાઇઝ ધીરે ધીરે તમે સ્ટાર્ટ કરી શકો. આ વસ્તુ દરેક નવા સાયકલિસ્ટોએ ધ્યાનમાં લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે. અને ત્યાર પછી આગળ વધો તો ધીરે ધીરે તમને ચક્કર આવવાના કે બેભાન થઈ જવાના પણ કિસ્સાઓ સામે આવી શકે. હવે અનિલ સરે જેમ વાત કરી કે સોડિયમ પોટેશિયમનું લેવલ ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, આ ખરેખર ખૂબ જ અગત્યની વાત છે. અત્યારે આપણે ઘણી વખતે કેઝ્યુઆલિટીના ઘણા ન્યૂઝ સાંભળ્યા છે કે કોઈનું હાર્ટ બ્લોક થઈ ગયું કે કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર અરેસ્ટ, સ્ટ્રોક આવી ગયો. એ બેઝિકલી ઘણા અનુભવી સાયકલિસ્ટોને પણ થાય છે, એવું નથી કહેતો. પણ જ્યારે તમે કોઈ બિગિનર્સ હોવ તો આ વસ્તુ તમારે ખૂબ જ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે વધારે પડતી હાર્ટ રેટ એ પણ તમને ડિહાઇડ્રેશન તરફ નાપે છે. અને ન્યુટ્રિશનનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખો. તો એના માટે તમારે સોડિયમ પોટેશિયમ બોડીની અંદર લેવલ ખૂબ જ જરૂરી હોવા જોઈએ. એટલા માટે કહું છું કે આ ક્રેમ્પ આવવાનો એક જે કારણ છે કે સોડિયમ લેવલ ડાઉન થાય છે. અને ધીરે ધીરે, કારણ કે સોડિયમ અને પોટેશિયમ એક એવા એસેન્શિયલ છે જે તમારા મસલ્સના કોન્ટ્રાક્શનમાં ઉપયોગ થાય છે. અને બીજું છે કાર્બોહાઈડ્રેટ એટલે કે સુગર લેવલ પર તમારા બોડીની અંદર મેન્ટેન રહેવું જોઈએ. કારણ કે નવા સાયકલિસ્ટ હોય ત્યારે એટલું એન્ડ્યુરન્સ કેપેબલ નથી હોતું કે સુગર લો થાય અને બોડી કેપેબલ થઈ શકે છે સાયકલિંગ ચલાવવા માટે. તો એનર્જી ડ્રિંક કરે એનો મારો રાખો. અને જરૂર હોય તો એક બનાના વર્કઆઉટ પહેલા 45 મિનિટ્સ પહેલા તમે લઈ શકો. અને સૌથી સારામાં સારું જો તમે કરી શકો તો એટલીસ્ટ કીપ હાઇડ્રેટ યોર સેલ્ફ 45 મિનિટ્સ બિફોર યોર વર્કઆઉટ. એટલે તમે અડધું ગ્લાસ યા 1 ગ્લાસ પાણી ધીરે ધીરે પી શકો અને હાઇડ્રેટ થઈ જાઓ. અને ત્યાર પછી તમે જઈ શકો છો. 10-15 મિનિટ ઓછી સાયકલ ચલાવશો તો કશું થવાનું નથી, પણ આ જે બેઝિક ફંડામેન્ટલ વસ્તુ છે એને ધ્યાન રાખશો તો એ તમે એક સારા સાયકલિસ્ટ તરીકે આગળ વધશો. કારણ કે આ વસ્તુની અત્યારે ખૂબ જ જરૂર છે. કિલોમીટર્સ વધારે કરવાથી એક કોઈક સારા એથ્લીટ બનાતું નથી. સારા એથ્લીટ ત્યારે બને છે કે આ બેઝિક ફંડામેન્ટલ વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ. હવે આપણે આ જે બેઝિક ફંડામેન્ટલ ઇફેક્ટ પર આવીએ. હવે
માની લો કે આપણે બધું જ રેગ્યુલર કરતા થઈ ગયા છે. હવે સાયકલિંગની અંદર જ્યારે આપણે આગળ વધીએ ત્યારે બોડીના મસલ્સનો પણ ખૂબ જ એટલો રોલ હોય છે. તો કઈ એક્સરસાઇઝ કરવી બિફોર સાયકલિંગ, આફ્ટર સાયકલિંગ અને ડ્યુરિંગ ધ વર્કઆઉટ કઈ તકલીફ પડે તો શું કારણસર તકલીફ પડે, હવે આપણે એ મુદ્દા પર આવીએ. તો પહેલી વસ્તુ છે કે વોર્મઅપ. વોર્મઅપ ઇઝ અ બેઝિક નીડ અને એ ઇટ્સ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ કોમ્પોનન્ટ ઓફ એની વર્કઆઉટ. તમે નાનામાં નાની ગેમથી લઈને મોટામાં મોટી ફૂટબોલ જેવી હાઈ ઇન્ટેન્સિટી ગેમ લઈ લો, વોર્મઅપ એક એસેન્શિયલ વસ્તુ છે. બરાબર છે. હવે મોટે ભાગેના સાયકલિસ્ટો કે રનર્સ કોઈ હોય છે તો વોર્મઅપ કરતા નથી. બરાબર છે. તો વોર્મઅપના ફાયદા શું છે? વોર્મઅપના પહેલા ફાયદા છે કે પહેલી વસ્તુ તો તમારા બોડી જે સ્ટેગ્નન્ટ અવસ્થામાં છે, મસલ જે નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં છે એને એક્ટિવ કરે છે. એનો બ્લડ સપ્લાય ટુવર્ડ્સ ધ જે બી પાર્ટ તમે એક્ટિવ કરો છો તેના પર વધે છે. તેથી તમારા કનેક્ટિવ ટિશ્યુ લૂઝ થાય છે. તમારા જોઇન્ટ્સની જે રેન્જ ઓફ મોશન કહેવાય તે ઇમ્પ્રુવ થાય છે. વોર્મઅપથી બીજા એક ચાન્સીસ આવે કે તમારી બોડીને ઇન્જરી થવાના ચાન્સીસ ખૂબ જ ઓછા રહે છે. તો આપણે વોર્મઅપ કરવા માટે કઈ કયા બોડીના પાર્ટ્સ પર ધ્યાન રાખવું જોઈએ? તો તમારે નેકથી લઈને લોઅર બોડી સુધી દરેકે દરેક અંગનો વોર્મઅપ કરવું જોઈએ. કે ડાયનેમિક વોર્મઅપ છે કે વોર્મઅપ પણ ઘણા પ્રકારના હોય છે, સ્ટેટિક અને ડાયનેમિક. હવે ડાયનેમિક વોર્મઅપ બેઝિકલી વોર્મઅપ સમયે સારામાં સારું હોય છે કે તમે દરેકે દરેક મસલ્સના છે, તો આર્મ સ્વિંગ, હેડ સ્વિંગ છે, સાઇડ બેન્ડિંગ છે, પછી લોઅર બેકના છે, લેગ સ્વિંગ છે, એ બધા દરેકે દરેક વસ્તુને તમે ખૂબ જ સારી રીતે 10 થી 12 રેપિટેશન્સ કરી શકો. અને વોર્મઅપ માટે ઓછામાં ઓછી 10 મિનિટ આપવી જરૂરી છે. કારણ કે જો તમે સારું વોર્મઅપ કરશો તો તમારા વર્કઆઉટનું એક સ્ટ્રક્ચર સારું થશે. તે જ રીતે તમે આગળ વધો, વર્કઆઉટ કરીને આવ્યા ત્યાર પછી કુલ ડાઉન એ પણ ખૂબ જ હોવું જરૂરી છે. તો કુલ ડાઉનની અંદર આપણે બેઝિકલી સ્ટેટિક સ્ટ્રેચિંગ. હવે સ્ટેટિક સ્ટ્રેચિંગ હવે અહીંયા બેઝિકલી આઈ કેનોટ એક્સપ્લેન યુ હાઉ, બટ તમે યુટ્યુબ પર કે ગૂગલ કરીને જોઈ શકો છો. સ્ટેટિક સ્ટ્રેચિંગ એટલે આપણે જે બેઝિકલી જે આપણા પગ ઉપર મૂકીને જે હાથ લાંબા કરીએ, પછી પગ લાંબા કરીને આપણે પગના અંગૂઠા પકડીએ અને એને 15 to 20 સેકન્ડ સુધી હોલ્ડ રાખીએ છીએ. ધીસ ઇઝ વોટ વી કોલ્ડ અ સ્ટેટિક સ્ટ્રેચિંગ. એ દરેક મસલ્સની અલગ અલગ હોય છે. તો વોર્મઅપ અને કુલ ડાઉન એ એક ઘણા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોમ્પોનન્ટ છે તમારા વર્કઆઉટ માટે. કુલ ડાઉન એક શું તમારો ફાયદો કરે? તો કુલ ડાઉન એક તમારી કોઈ પણ હાઈ એક્ટિવિટી થઈ હોય તો એ તમારા વર્કઆઉટ થયેલા મસલ્સને કે કોઈ માઇક્રો ટ્રોમા હોય તો એને બ્લડ સપ્લાય પૂરો પાડીને એને રિકવર કરે છે. રિકવર કરવાથી એટલું શું થાય કે તમે નેક્સ્ટ વર્કઆઉટ માટે તૈયાર થાવ. એટલે જરૂરી જે બી કોઈ મિનરલ્સ હોય તે ફરીથી પાછા બોડીની અંદર પાછા જતા થાય. હવે આપણે કુલ ડાઉન નહીં કરીએ તો એની બેઝિક પહેલા તો ઇફેક્ટ શું થાય? તો કે પહેલા તો મસલ ક્રેમ્પિંગ આવે. કારણ કે મસલ્સ થાકે ત્યાર પછી 1-2 કલાક 3 કલાક સુધી સારું લાગે. પછી ધીરે ધીરે જ્યારે આપણે સ્ટેગ્નન્ટ થઈ જઈએ, તમારા મસલ્સ સ્ટીફ થવા માટે, જે એકદમ બિગિનર સાયકલિસ્ટ માટે કહું છું કે જે અત્યારના રેગ્યુલર સાયકલિસ્ટ છે એને થોડી ઓછી થતી હશે, પણ જે બિગિનર્સ છે તેને આવી ઇફેક્ટ બહુ જોવા મળે કે ભાઈ સાયકલિંગ કરી અને પછી આપણે ડેઈલી રૂટીન એક્ટિવિટીમાં કે જોબ પર નીકળી ગયા અને દિવસના વચ્ચેના દરમિયાનમાં આપણને થોડુંક બોડી થાકેલું લાગે કે બધા મસલ્સ તમારા ખેંચાતા લાગે કે આવી બધી તકલીફનો સામનો કરવો પડે છે. તો એનું એક રીઝન છે કે તમે કુલડાઉન પ્રોપર નથી કર્યું. એ કુલડાઉનનો પણ એક પોતાનો એક અલગ રોલ છે કે તમે તમારા મસલ્સને પ્રોપરલી સ્ટ્રેચ કરો, એને એની યોગ્ય અને ઓરિજિનલ અવસ્થામાં લાવો, એટલે એ આવતા વર્કઆઉટ માટે તમને સારી રીતે મદદરૂપ કરશે. હવે વોટ આર ધ બેઝિક એક્સરસાઇઝીસ આપણે સાયકલિંગને ઇમ્પ્રુવ કરવા માટે કરી શકીએ છીએ? તો આપણા બોડીની અંદર અપર બોડી, લોઅર બોડી અને કોર મસલ્સ, આ દરેકે દરેક મસલ્સ આપણા બોડીની અંદર સાયકલિંગ દરમિયાન યુઝ થતા હોય છે. એસ્પેશિયલી જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો કોર મસલ્સની સ્ટ્રેન્થ છે એ આપણા બોડીની માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. કોર મસલ્સ આપણે એમ સમજીએ કે એબ્ડોમિનલ મસલ્સ છે કે ભાઈ પેટની આગળના આજુબાજુના જે મસલ્સ છે તે કોર મસલ્સ છે, પણ એવું નથી. કોર મસલ્સ આપણી બોડીની અંદર પેટના લોઅર બેક, અપર બેક, નેક મસલ્સ અને ગ્લુટિયસ મસલ્સ છે, જે આપણે એને તસરીફ કહીએ
Hello. I think there is some internet issue with Ravi sir. We are waiting for 5 minutes. Maybe he come back. I was disconnected. તો શોલ્ડર વર્કઆઉટ અને અપર બોડી વર્કઆઉટ પણ એટલા જ જરૂરી છે, કારણ કે જ્યારે આપણે શરૂઆતમાં સાયકલિંગ કરીએ છીએ ત્યારે રિસ્ટ પેઇન, એલ્બો પેઇન અને શોલ્ડર પેઇન થવાના ચાન્સીસ ખૂબ જ વધારે છે. તમારી જો પ્રોપર બાઇક ફિટ ન હોય તો એના લીધે પણ તમને શોલ્ડર પેઇન, રિસ્ટ પેઇન અને એલ્બો પેઇન થવાના ચાન્સીસ છે. તો તેથી કોઈ પ્રોપર સાયકલિંગ એક્સપર્ટ પાસે તમારે પહેલા તો બાઇક ફિટ કરાવી લેવી જોઈએ, અને ત્યાર પછી પણ જો પ્રોબ્લેમ આવે then you should ask your senior cyclist as well as consult a physiotherapist or any athlete who is very much experienced. કારણ કે આ વસ્તુ નેગ્લેક્ટ કરવા જેવી નથી, કારણ કે ધીરે ધીરે ડે બાય ડે જ્યારે તમે આને નેગ્લેક્ટ કરતા જાઓ તો એક મોટી ઇન્જરી આવીને ઉભા રહી છે, અને ત્યાર પછી આપણને શું છે કે સાયકલિંગ પ્રત્યે થોડો અણગમો પેદા થાય. દરેક સ્પોર્ટ્સની અંદર ઇન્જરી નથી હોતી એવું તો છે જ નથી. ઇન્જરી દરેક સ્પોર્ટમાં થાય છે, પણ એ ઇન્જરીને સામેથી આપણે કઈ રીતે નીકળી શકીએ કે એનામાંથી આપણે બાકાત કઈ રીતે રહી શકીએ એના માટે આપણે જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ. તો બેઝિક એસેન્શિયલ એટલું છે કે તમે તમારી બોડીને ફિટ રાખો અને ધીરે ધીરે આગળ વધો. કે એવું નથી કે આજે ને આજે કોઈ રાતોરાત સારો સાયકલિસ્ટ થઈ જાય. એના માટે તમારે વર્ષો આપવા પડે અને તમારી ધીરજ અને ડેડિકેશન બંને જરૂરી છે. તો આ સાથે હું આ મારો ટોપિક પૂર્ણ કરું છું. કોઈને પણ ક્વેશ્ચન હોય તો વેબિનારના લાસ્ટમાં મને પૂછી શકે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સર. જ્યારે મેં સાયકલિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ત્યારે મારા મનમાં હેલ્થ રિલેટેડ ઘણા જ બધા ઇશ્યુ હતા, બટ આઈ એમ ગ્લેડ ધેટ આઈ હેવ ગોટ માય આન્સર્સ ટુડે. મોસ્ટ વેલકમ. એવું કહેવાય છે, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગો ફાસ્ટ ગો અલોન, બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગો ફાર ગો ટુગેધર. સોલો રાઇડમાં તમે હેલ્થ ગોલ્સ અચીવ કરી શકો છો, પરંતુ જ્યારે ગ્રુપ રાઇડ્સ કરવામાં આવે ત્યારે હેલ્થ ગોલ્સની સાથે સાથે તમારી રાઇડ્સ પણ યાદગાર બની જાય છે. ગ્રુપ રાઇડિંગનું મહત્વ સમજાવવા માટે હું નવસારીના બાઇસિકલ મેયર સિદ્ધાર્થ શાહને આમંત્રિત કરું છું. સિદ્ધાર્થભાઈ એક ઉમદા વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે, જે નવા સાયકલિસ્ટ અને સાયકલિસ્ટ ગ્રુપના મેમ્બર બધાને મદદ કરવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે. સિદ્ધાર્થભાઈ, in a true sense, you are the strength of Navsari Cyclist Group. So please welcome Siddharthbhai. Thank you, Krina. Hello. Hello. हाँ Siddharthbhai, you are audible. Thank you, Krina Nagav. પહેલા તો બાઇસિકલ મેયર એટલે તો ઘણાને એવું થતું હશે કે બાઇસિકલમાં કેવો મેયર આવે એમ. ઘણાના મગજમાં અત્યારે જે નવા છે એમને તો એવું જ હશે કે મેયર કેવું બાઇસિકલમાં. એટલે હું પહેલા એ બાઇસિકલ મેયર વિશે થોડી વાત કરી લઉં, પછી ગ્રુપ રાઇડ વિશે કહીશ. બાઇસિકલ મેયર્સ એટલે નેધરલેન્ડમાં બાઇસ કરીને એક એનજીઓ છે, જેમ આપણે ત્યાં રોટરીને છે એવું થાય. બાઇસ કરીને એનજીઓ છે નેધરલેન્ડનું, જેનો એમ એવો છે કે 2030માં 50% લોકો, વર્લ્ડમાં 50% લોકો સાયકલિંગ કરે યા પેડલ ચાલે, જેનાથી આપણું પર્યાવરણ સચવાયેલું રહે, ફ્યુલનું કન્ઝપ્શન ઘટે ને લોકોની હેલ્થ સારી રહે. એ માટે વર્લ્ડમાં દરેક સિટીમાં, દરેક કન્ટ્રીમાં, દરેક સિટીમાં એ મેયર તરીકે એક વ્યક્તિને એપોઇન્ટ કરે છે, જેની ટર્મ્સ 4 વર્ષની હોય છે. આ જે મેયર છે એણે સરકાર અને સાયકલિસ્ટ બેની વચ્ચે સેતુનું કામ કરવાનું છે. અત્યારે આખા વર્લ્ડમાં 33 કન્ટ્રીમાં 101 મેયર છે ને ઇન્ડિયામાં તેમાંથી 44 મેયર છે ને 44 ઇન્ડિયાના મેયરમાંથી 7 મેયર ફક્ત ગુજરાતમાં ને ગુજરાતમાં જ છે. બાકી કોઈ સ્ટેટમાં 7 મેયર કોઈ પણ સ્ટેટમાં નથી, જે આપણા માટે ઘણી સારી વાત છે.
આજે ઇન્ડિયા આપણે જે આ વેબિનાર કરીએ છીએ IPL, એનો એમ પણ એ જ છે કે આપણે નવા નવા સાયકલિસ્ટો ઊભા કરીએ અને દરેક સિટીમાં આપણે સાયકલિંગ કલ્ચર ઊભું કરીએ અને આપણે ગુજરાતને દેશનું પ્રથમ સાયકલિંગ સ્ટેટ બનાવીએ. એ માટેના પ્રયાસ છે IPLમાં, જેમાં ભૈરવીબેન જોશી, દીપાંતિ પાલ જે નાગપુરના મેયર છે, અને અનિલભાઈનું સારું એવું એ છે કોન્સેપ્ટ છે ત્રણનો, ને જેને ગુજરાતના 7 મેયરો પ્રેઝન્ટ કરે છે ગુજરાતમાં IPL ને. તો આજે તો આ ગ્રુપ રાઇડ માટેનો જે મને ટોપિક આપ્યો છે, એકચ્યુઅલમાં મને ગ્રુપ રાઇડ જ વધારે ગમે છે, કારણ કે ગ્રુપ ના હોવ ને તો તમે એકલા એકલા સાયકલ ચલાવો તો તમે ગાંડા થઈ જાઓ. 1-2 દિવસ તમને સારું લાગે, પછી તો તમને એવું થાય કે આ શું મારે ગાણાની જેમ પેડલ માર્યા કરવાના. બરાબર, રેસર હોય તેની વાત અલગ છે, પણ એ તો એકલો જ નીકળવાનો છે રેસર તો. પણ જેણે ફિટનેસ માટે કરવું છે કે જેણે આગળ થોડું થોડું ધીરે ધીરે એનું પોતાનું ડિસ્ટન્સ વધારવું છે, એના માટે ગ્રુપ રાઇડ એકદમ જરૂરી છે. પહેલા હું પણ એકલો જ ફરતો હતો જ્યારે મેં ચાલુ કર્યું ત્યારે, તો હું ગાંડો જેવો થઈ જતો હતો, કારણ કે ખબર જ નહીં પડે કે કેટલું જાઉં એમ. પછી ધીરે ધીરે ગ્રુપ બનતું ગયું. નવસારી સાયકલિસ્ટ 5 જણે ચાલુ કરેલું અમે ફ્રેન્ડ્સે અંદર. આજે 150 પ્લસ થઈ ગયું છે. આ બધાની મહેરબાની જ છે, જેટલા હાજર છે બધાની, કે જે સપોર્ટ કરે છે મને ગ્રુપ ચલાવવા માટે. ને ઘણું એ રીતે અમે આગળ ઘણા પ્લાનિંગો કર્યા છે. દર મહિને અમે સાયકલિંગ ચેલેન્જો રાખીએ છીએ કે જેથી નવા સાયકલિસ્ટો એમાં માઇલેજ આપીએ છીએ કે ભાઈ ટાર્ગેટ આપીએ મહિનાનું આટલું કરશો તમે તો સર્ટિફિકેટ ને મેડલ આપશું. એ તો એક પ્રપોઝલ છે કે ખાલી તમે એ રીતે ચલાવો. પણ ખરેખર જો ગ્રુપ સાયકલિંગની મજા તો ગ્રુપ રાઇડમાં જ છે, જે કોવિડના હિસાબે અત્યારે થોડી ડિસ્ટર્બ થયેલી છે. ગ્રુપ રાઇડથી એવું છે, હું પણ પહેલાં અત્યારે જનરલી આપણા નવસારીના સાયકલિસ્ટો ગંડેવી સુધી જાય. હું પેલા ગંડેવી જતા જ ગભરાતો, એકલો જતો હતો ત્યારે. ચાલો એકલો જતો તો રહીશ, પણ આવીશ કેવી રીતે? આટલા બધા ટેકરા આવે ને આટલું બધું એલિવેશન આવે તો ચલાવવું કેવી રીતે? પછી ધીરે ધીરે ગ્રુપ થયું ને એટલે પછી હિંમત ખુલવા માંડી કે જરૂરી છે ગ્રુપ રાઇડમાં જ કે તમે ગ્રુપ રાઇડ કરશો તો જ તમારું ડિસ્ટન્સ વધારી શકશો ને એન્ડ્યુરન્સ વધશે તમારું. એટલે ગ્રુપ રાઇડ કરવી હોય તો તમે અત્યારે કોવિડમાં તો તમે 2-3 જણા પણ જઈ શકો છો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખીને, એમાં કોઈ વાંધો આવતો નથી. ને ગંડેવી આપણે નવસારી કેફે કર્યું જ છે, જ્યાં 1 કપ ઓફ ટી ફ્રીમાં પીને તમે પાછા આવી શકો છો. દાંડી જાઓ તો એ રીતે આપણે એનું 4 રસ્તા રાખ્યું છે કે તમને બ્રેકમાં પણ કોઈ, અનિલભાઈએ કીધું તેમ પૈસા તમારે જરૂર પેલો શું કે પૈસા લઈને જવાનું, પણ નવસારીમાં સુરતમાં એ તકલીફ પડે એવું નથી. બને ત્યાં સુધી બધાને હાઇડ્રેશન મળી જ રહે છે. ને છેલ્લે આપણે 2 કેફે ચાલુ કરી જ છે, તો ત્યાં પણ તમને ચા ને પૈસા મળી જ જશે, એમાં કોઈ વાંધો આવે એવું છે નહીં. ને ગ્રુપ રાઇડમાં એવું છે કે તમે 2-3 જણા જાઓ તો એકબીજાની જોડે રહીને બે-બેની પેરમાં કે આગળ પાછળ સિંગલ થઈને, અનિલભાઈ કીધું તેમ 10 ફૂટની જગ્યા રાખીને તમે ચલાવશો તો ઘણી મજા આવશે તમને. ને એકબીજાનો આગલો રાઇડર કેવી રીતે ચલાવે છે એ જો સિનિયર હશે તો તમને વધારે મજા આવશે. કાં તમે ભૂલ કરતા હશો તો સિનિયર પછાડી હશે તે તમને શીખવાડશે કે ભાઈ આ રીતે નહીં ચલાવવાનું, તારે આ રીતે તારા પગ રાખવાના, તારા પગ પહોળા થાય છે તે અંદર રાખ. આ તે એક ઉદાહરણ આપું છું, એ રીતે ઘણી ટિપ્સ આપશે તમને. ગિયર બદલ, શીતલભાઈ અમારા ઘણી રીતે મદદ કરે છે. ઇવન આજે પણ એ મને મદદ કરે છે કે ભાઈ તારું ખોટું ચલાવે છે, તું આ વસ્તુ સુધારતા રહ્યા. એટલે આ સાયકલિંગ એવી વસ્તુ છે કે તમે આખી જિંદગી શીખ્યા જ કરવાનું છે. એમાં ભાઈ ગ્રુપ હશે તો જ શીખશો તમે. શીતલભાઈ પાસે તો અનિલભાઈ જેવા ગુરુજી છે એટલે વાંધો આવે એવું નથી. પણ આપણે જે ફિટનેસ માટે કરીએ છીએ તો એને તો ફરજિયાત ગ્રુપમાં જવું જોઈએ. હું એવું માનું છું કે ગ્રુપમાં જશો ને તમે તો તમારી કંઈક મિસ્ટેક થતી હશે, તમે ખોટું ચલાવતા હશો તો તમને સિનિયર તમને કહેશે. ને બીજું તમારી સેફટી રહેશે. હું આ લાસ્ટ મંથમાં મારા જ 2 પંચર પડ્યા તો મને હું ગ્રુપમાં જ હતો 2-3 જણા, તો મને મદદ મળી ગઈ. એ જ રીતે આપણા સોલંકી સાહેબ છે, તેમને તો પંચર એટલું એકલા જ ફરે છે, પણ એટલું સારું છે કે એમને પંચર બનાવતા આવડે છે એટલે પંચર બનાવી દે છે.
ત્યાં પછી કોઈને કોઈ આપણો સાયકલિસ્ટ પહોંચી જાય છે અને મદદ કરવા. એટલે ગ્રુપ રાઇડમાં ઘણી મજા આવે છે. તમને નવી નવી જગ્યાએ જઈએ છીએ. પર્ટિક્યુલરલી નવસારીની આજુબાજુ તો આપણે બધા, હું ગ્રુપ રાઇડમાં લઈ જાઉં છું. પેલા અમારા એક સાયકલિસ્ટ છે, આપણા ગ્રુપના મેમ્બર છે, એની વાડી છે વેડજામાં. તો હું 4-5 વખત તો ગ્રુપને ત્યાં લઈ ગયો કે ચાલો આપણે એનસી ફાર્મ નામ આપી દીધું મેં એને. એટલે એ રીતે અલગ અલગ જગ્યાએ સાયકલ પર લઈ જાઓ. એટલે એ રીતે તમે બધા સિટીમાં કરી શકો છો આ રીતે. એટલું હું નવસારીનું તો ઉદાહરણ આપું છું. એટલે નવસારી બહારના હશે તેને પણ આજુબાજુ એવું કંઈક વાડીને એવું તો ફાર્મ ને એવું તો હશે જ એમનું. એ રીતે ગ્રુપ રાઇડ રાખીને ગેટ ટુગેધર પણ કરી શકે છે. પણ કોવિડમાં એવોર્ડ કરજો. એ તો એમ કહેશે કે સિદ્ધાર્થભાઈ કીધેલું ને અમે તો કોવિડમાં કરી નાખ્યું. એટલે ગ્રુપ રાઇડમાં બીજું કે તમે એક બીજું એવું કેવું છે, અનિલભાઈ એક વસ્તુ ચૂકી ગયા કે તમારે સાયકલિંગ ચાલુ કરવી હોય તો રાત્રે બધો તમારે સવારે જે કપડાં, બોટલ, પાણીની બોટલ, ગ્લોવ્સ ને બધું રેડી રાખવાનું. તો તમે સવારે ટાઈમસર નીકળી શકો ને ગ્રુપને રાહ નહીં જોવડાવી શકો. તમે ટાઈમસર પહોંચી જાઓ. મીટિંગ ચાલુ થવા પહેલા અનિલભાઈ મને કહેતા હતા, તમે કાયમ 5 મિનિટ કેમ રાહ જોવડાવો છો? કે આ કારણસર જ જોવડાવું છું. હું પોતે લેટ પડું સાહેબ આ વસ્તુ માટે, એટલા માટે. એટલે તમે રાત્રે સૂતી વખતે જો આ બધી તૈયારીઓ કરીને બેસશો ને તો તમારે ગ્રુપને રાહ નહીં જોવડાવવી પડે ને તમે સવારે ફટોફટ તૈયાર થઈને જઈ શકો ને. રાઈડ ચાલુ કરતા પહેલા રવિ સરે કીધું એવું, એક બનાના કે કંઈ પણ તમારે એમ્પ્ટી સ્ટમક નહીં નીકળવું જોઈએ. તમારે કંઈક ને કંઈક જોડે લઈને પણ નીકળવું જોઈએ, ચીકી કે ચોકલેટ વોટ એવર કા બનાના એવું કંઈ. ને સવારે પણ કંઈ તમારે ટી કે દૂધ એવું જે પણ તમને ફાવતું હોય એટલું લઈને નીકળવું જોઈએ. બીજું ગ્રુપમાં તમારે ગ્રુપ એવું સિલેક્ટ કરવાનું કે તમારી સ્પીડ 20ની હોય તો તમારે 30 વાળા જોડે નહીં જવાનું. 22-25 સુધી તમે તમે એકવાર 2 વખત ગ્રુપ રાઇડ કરશો ને એટલે તમને આઈડિયા આવી જ જાય કે આ ભાઈ આપણા કામના નથી ને આ ભાઈ આપણા કામના છે. એટલે લાંબા સૂટ જોડે ટૂંકો જોડાય એવું નહીં. તે એક આપણે એને વર્તવાનું નથી. આપણે આપણું ગ્રુપ આપણે જાતે બનાવી જ શકીએ, કારણ કે આપણને ખબર પડી જાય છે કે મારી સ્ટ્રેન્થ કેટલી છે. તમે 20 પર ચલાવતો છો ને તો તમને 25 વાળો તમને 22-23 સુધી લઈ જ જાય છે, કારણ કે એ તમને મોટિવેશન કરશે ભાઈ આ રીતે ચલાવો, આ રીતે ચલાવો. એ તમારી ઓટોમેટિક સ્પીડ આવશે. ને રવિભાઈ કીધું તેવું કે 15-20 મિનિટ ઓછું થશે ને સાયકલિંગ તો ચાલશે, પણ શાંતિથી ચલાવવું ને ગ્રુપમાં ચલાવો ને તો તમને વધારે પડતું શીખવા મળશે અને વધારે પડતું તમે આગળ આવી શકશો. નવસારી સાયકલિસ્ટમાં આ તો અત્યારે કોવિડના હિસાબે જનરલ રાઇડ નથી મૂકી શકાતી. બાકી અમે રાત્રે 9 વાગે મેસેજ મૂકી જ દઈએ કે કાલે આ જગ્યાએ આપણે રાઇડિંગ માટે જવાનું છે. લગભગ 5-7 તો ઓછામાં ઓછા 5-7 સાયકલિસ્ટ મ્યુનિસિપલ પરથી તમને સર્કિટ હાઉસ પરથી કનેક્ટ થઈ જ જાય. એટલે આમાં કોઈ નવસારીનું હોય ને એમણે જોડાવવું હોય ને આ રાઇડમાં તો જોડાઈ શકે છે. આમાં કોઈ ફી કે એવું કંઈ છે નહીં ગ્રુપનું. ફક્ત તમારે ખાલી વોટ્સએપ ગ્રુપ છે, એટલે એ ગ્રુપમાં તમે એડ થઈ જાઓ તો તમને આ રાઇડનું ને એ બધું તમને કંઈ પણ તકલીફ હોય તો તમે મળી શકો છો. કોઈને તમને સલાહ ને એવું થઈ જાય, સલાહ મળી શકે છે આમાં. બસ મારે એટલું જ કહેવું હતું કે ગ્રુપ રાઇડ કરો તો તમને ઘણી મજા આવશે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સિદ્ધાર્થભાઈ, અમને બધાને નવસારી સાયકલિસ્ટ ગ્રુપ સાથે જોડી રાખવા માટે. આપણે નોટિસ કર્યું જ હશે કે લોકો સાયકલ લે છે અને ચલાવે પણ છે થોડા સમય માટે, પણ થોડા વખત પછી સાયકલિંગ કોઈ પણ કારણ વગર બંધ કરી દે છે. તો એવી કઈ વસ્તુ છે જે લોકોને કોન્સ્ટન્ટલી જોઈએ છે? તો એનો જવાબ છે મોટિવેશન. વોટ એવર યુ હેવ ઇન યોર લાઈફ, જસ્ટ ટેક યોર બાઇસિકલ એન્ડ ગો આઉટ. તો ચાલો લેટ્સ હેવ સમ મોટિવેશન ફ્રોમ આર એન્થુસિયાસ્ટિક કેપ્ટન રોનક શાહ. અનમ્યુટ કરો રોનક. અનમ્યુટ કરો રોનકભાઈ, અનમ્યુટ કરો. થેન્ક યુ અનિલ સર, થેન્ક યુ સર, રવિ સર, સિદ્ધાર્થભાઈ, એવરીવન. આજે એકચ્યુઅલી મને તમને સાંભળવા કરતા તમારામાંથી મોટિવેશન લેવાની એટલી બધી મજા આવી અને ઘણી બધી વસ્તુ એવી હતી. હું લગભગ 1 વર્ષથી સાયકલ ચલાવું છું, પણ મને ખબર નથી કે મારે આ રીતે બી કરવું જોઈએ.
જે મને ખરેખર આજે સમજ પડી. અને આજે મને આ ટોપિક અને ઇન્ડિયન પેડલિંગ લીગના આના આખા એક આપણે જે ડિઝાઇન કર્યું છે આખું સાયકલિંગ અવેરનેસ કેમ્પેન, એના પરથી મને ખરેખર ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે આ અવેરનેસ કેમ્પેન ડિઝાઇન કર્યા પછી અને અમારી ટીમના આ ટોપિકના સિલેક્શન પછી કે અમારા નવા સાયકલિસ્ટને, અમારા જે બિગિનર્સ છે એમને ખરેખર ખૂબ જ મોટિવેશન મળ્યું હશે. અને મોટિવેશનની હું વાત કરું ને તો પહેલા તો સાયકલિંગ એક મજા નથી, મજા તો છે જ, પણ મજાની સાથે સાથે થોડો થાક પણ છે. પણ એ થાક આપણે કદાચ ઘણીવાર એવું થાય કે હવે હું મૂકી દઉં, બંધ કરી દઉં, પણ મને એટલું ખબર છે કે જ્યારે પણ હું રાઈડમાંથી પાછો આવું છું ને ત્યારે મને એવું થાય છે કે હું ના ગયો હોઉં તો મને મારી મજા જતી રહી છે એમાંથી. એટલે મારે ના કરવાનું કારણ કોઈ આવતું જ નથી. કદાચ હું કોઈ વાર મોડું ઉઠાયું હોય, મોડો ગયો હોઉં, ગ્રુપ રાઈડ જોઈન ના કરી શક્યો હોઉં, રાત્રે મોડો સૂતો હોઉં, પણ જ્યારે પણ હું જાઉં છું ને ત્યારે તમને એવું જ લાગે છે કે મારે આ રાઈડ મિસ કરવી ના જોઈતી હતી. અને જ્યારે મિસ કરું છું ને ત્યારે મને ખરેખર એવું થાય છે કે યાર ક્યાં ચૂકી ગયો હું આ રાઈડ મારી. એટલે તમારે હંમેશા તમારી કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર આવવું પડશે. પહેલા દરેકે જાણે કે કમ્ફર્ટ ઝોન તમે બહાર નીકળશો ને તો જ તમે આની મજા લઈ શકશો. હવે હું એમ કહું કે મોટિવેશન કરતા તમે તમારી એક નોર્મલ લાઈફને પણ વિચારશો ને તો દરેક વસ્તુને ચાલુ કરવા માટે એક નાના નાના ગોલની જરૂર હોય છે. ગોલ કોઈ દિવસ મોટો હોવો આપણા માટે જરૂરી નથી. એક નાનો ગોલ લઈને તમે ચાલુ કરી શકો. તમારા ફિટનેસ માટેનો ગોલ હોય, તમારી હેલ્થ માટેનો ગોલ હોય, વજન ઉતારવાનો ગોલ હોય, પણ કોઈ પણ નાનો ગોલ તમે લઈ શકો જેના ગોલને હંમેશા વળગીને તમે એ વસ્તુને ઇમ્પ્રુવ કરવાનો હંમેશા પ્રયત્ન કરી શકો છો. કે ભાઈ તમારો ગોલ તમારી પાસે છે તો તમારે ગોલને વળગી રહો, સવારે ઉઠી જાઓ, સાંજે તમારા ટાઈમ પર તમે નીકળી જાઓ અને સાયકલિંગ સ્ટાર્ટ કરી દો. હવે સમય એક બહુ મહત્વની વાત છે કે સમય. ઘણા બધાને તમે સાંભળ્યું હશે કે મારી પાસે ટાઈમ નથી, મને ગમતું નથી, કે મને એવું સાંભળ્યું હશે ઘણા બધાના મોઢામાંથી કે તમે પોતે પણ બોલ્યા હશો કે યાર સવારે ઉઠાતું નથી. અને હું પોતે પણ ઘણી વાર કહું છું કે મારી સવારે નથી ઉઠાતું. કારણ કે જ્યારથી ઇન્ડિયન પેડલિંગ લીગ ચાલુ થઈ છે ત્યારથી મારો ટાઈમ, હું રાત્રે રોજ 2 વાગે સૂવું છું તો સવારે ઉઠાતું જ નથી. અને હું એટલું બધું મિસ કરું છું ને, કારણ કે મારા ઘરમાં મારી ફેમિલી વાળા બી મને કહે ને જ્યારે બી હું સાયકલિંગમાં જાઉં ને અને રાત્રે 1 વાગે સૂતો હોઉં, કોઈ વાર 12 વાગે સૂતો હોઉં ને એવું કહીને શું ને કે મારે આજે સાયકલિંગમાં જવું છે અથવા હું કાલે સવારે જઈશ, તો મને એટલું બધું ખીજવાય છે ને. અને કદાચ હું ના જાઉં ને એમની વાત સાંભળીને તો સવારે મને એટલું બધું દુઃખ થાય છે ને કે યાર આજે કેમ ના ગયો. ઉઠવું તો હતું, તૈયારી બી કરેલી હતી, પણ ઉઠ્યો જ નહીં. એટલે મોટિવેશન હંમેશા જરૂરી છે. અને આ મોટિવેશન તમને તમારા સિનિયર, તમારી આજુબાજુના સાયકલિસ્ટ એમાંથી તમને હંમેશા મળી રહે છે. એટલે સમયનું હંમેશા પાલન કરો. હું તમને એમ કહું છું કે તમારે કોઈ ગોલ મોટો રાખવાની જરૂર નથી. 2-3 કલાકનું સાયકલિંગ આપણે કરવું નથી, 50-100 કિલોમીટર આપણે કરવા નથી. ખાલી 10 મિનિટથી અનિલ સરે કીધું ને 10 મિનિટથી ચાલુ કરો અને એને 30 મિનિટ સુધી લઈ જાઓ. એટલું બહુ છે. એ તમને જર્ની જે મજા આપશે ને એ તમને કદાચ કોઈ નહીં આપે. અને હંમેશા સિદ્ધાર્થભાઈ કીધું તેમ કે હંમેશા ફ્રેન્ડ્સને સાથે રાખો. ફ્રેન્ડ્સ હંમેશા તમને મોટિવેટ કરીને એક તમારા ગોલને અચીવમેન્ટ સુધી લઈ જશે. એટલે હવે એ ટોપિક પર મારે વધારે વાત કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે સિદ્ધાર્થભાઈ આપણા એનસી ગ્રુપના એવા એક મેમ્બર છે જે અમારી ટીમને હંમેશા માટે જોડીને રાખે છે. કઈ પણ તકલીફ હોય પર્સનલમાં મેસેજ કરે છે, આપણને એન્કરેજ કરે છે. એટલે એ મોટિવેશન અમને તો હંમેશા મળતું જ રહે છે. અને સુરત સાયકલિસ્ટમાં અનિલ સરને તો મારે વાત જ નથી કરવી, કારણ કે અનિલ સરનું જેટલું ડેડિકેશન રનર્સ હોય, સાયકલિસ્ટ હોય, હેલ્થ હોય, કોઈ પણ સ્પોર્ટ હોય, તમે એમને 2 વાગે બી ફોન કરો ને તો એ જવાબ આપશે. કારણ કે હમણાં થોડા દિવસ પહેલા એમણે મારો જવાબ બી આપેલો અને મારી જરૂરિયાત પ્રમાણે હંમેશા ઉભા જ રહે છે. મારે એમને માટે મોટિવેશન મારે તો હંમેશા લેવું જ જોઈએ કે એમણે એમની લાઈફને ઘણી બધી ડેડિકેટ કરી છે આ વસ્તુ માટે કે હંમેશા બીજાને મોટિવેશન આપે છે. અને એમનું V2 કેમ્પેન ખરેખર ખૂબ જ સરાહનીય છે. એમના મિત્રને માટે એમણે જે આખું એક કેમ્પેન ઊભું કર્યું છે અને દરેક સાયકલિસ્ટ માટે છે કે દરેક રનર માટે છે, પણ એમનું ડેડિકેશન માટે હું એમને ઘણા મારા સલામ છે. હવે હું એમ કહું કે કદાચ તમે એક સારા સાયકલિસ્ટ છો તો તમારે આગળ વધવું છે તો એક તમે કોચ રાખો, એક મોટિવેશન માટે તમારા માટે એક સિનિયર સાયકલિસ્ટ રાખો કે જે તમને એક પ્લાનિંગ આપે, તમને આગળ વધવામાં મદદ કરે. અને કારણ કે તમારો જે ગોલ છે ને તે અચીવ કરવા માટે તમારે સારા સાયકલિંગને અનુરૂપ તમને એક પ્રોપર ડાયટ પ્લાન, પ્રોપર પ્લાનિંગ એ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો એક કોચ રાખો અથવા કોઈ તમારા સારા સિનિયર સાયકલિસ્ટને હંમેશા વાત કરતા રહો, જેથી તમારું ડેડિકેશન અને તમારી પોઝિટિવિટી હંમેશા આગળ વધતી રહે. અને તમારું રૂટીન રાખો. મેં જ્યારે સાયકલિંગ ચાલુ કરેલું ને ત્યારે મેં 5 કિલોમીટરથી ચાલુ કરેલું, 5 થી 10 ગયો, 10 થી મને મારા સિનિયર સાયકલિસ્ટ મળ્યા, એમણે મને પહેલા તો સાયકલ બદલવાની સલાહ આપી કે તું સાયકલ બદલ ભાઈ, આ ગિયર વગરની સાયકલ ના ચાલે. કારણ કે હું પહેલી વખત સાલેજ ગયો હતો ને એ લગભગ 21 કિલોમીટર થાય,
જે એકદમ સાદી 5000 ની સાયકલ પર હું ગયો હતો. એટલે મારા સિનિયર્સ મને હંમેશા મોટિવેટ કરતા જ રહ્યા. સાયકલ માટે મને મોટિવેશન કર્યું. પછી મારા પહેલા જ મંથમાં મેં 100 કિલોમીટર કર્યું. એ ખાલી મોટિવેશન વગર શક્ય છે જ નહીં. મને ખબર છે, કારણ કે હું જ્યારે ગયો હતો ને મને ખબર હતી કે હું મારું 25 અને 50 કિલોમીટર, અને એ બી મારું 100 કિલોમીટર ફક્ત અને ફક્ત અનિલ સરના લીધે જ થયું છે. કારણ કે સુરત સાયકલિસ્ટનું 100 કિલોમીટરનું જે હતું ને તેના લીધે મારું એ બધું શક્ય બન્યું છે. અને તેની અંદર મારી એનસી ગ્રુપ અને એનસી ટીમે બી મને બહુ સાથ આપ્યો. અને પહેલું મારું ફર્સ્ટ મંથમાં લગભગ મારા 20 કે 25 દિવસ સાયકલિસ્ટ તરીકે થયા હતા ને, ત્યારે મારું મેં પહેલું 100 કિલોમીટર કર્યું હતું. અને બીજી એક વાત કરું કે રૂટીનની વાત કરું ને, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે જ્યારે રૂટ નક્કી કરીએ, સાયકલિંગ ચાલુ કરીએ, તો એક રૂટ આપણે હંમેશા થોડા વખત માટે પકડી રાખવો જોઈએ. કારણ કે એક રૂટ પકડવાથી તમને ખબર પડશે કે તમારા પરફોર્મન્સ સુધરે છે કે નથી સુધરતું, તમારો ટાઈમ વધે છે, ઘટે છે, તમારી સ્ટ્રેન્થ ઘટે છે, વધે છે. તો એ પરફોર્મન્સ માટે તમારે નક્કી કરવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે કે તમે એક રૂટીનને ફોલો કરો અને એ પ્રમાણે તમારું ડાયટ, તમારો પ્લાન અને તમારો ટાઈમ નક્કી કરો. અને આ બધું કરતા કરતા તમને મને લાગે છે કે કદાચ માની લો આપણે કંઈ નથી કરતા, કંઈ જ નથી કરવું આમાંથી આપણે, તો કંઈ નહીં, બધું વિચારવાનું મૂકી દો, એક સાયકલ લો અને નીકળી પડો. ધીમે ધીમે તમને એનું મોટિવેશન આવી જ જશે. તમે થોડા સાયકલિસ્ટને મળશો, તમે વાત કરશો, તો તમને એ બધાનું મોટિવેશન તો મળશે જ. એટલે હું તો કહું છું કે પછી તમે સાયકલ લઈને નીકળશો ને સાહેબ, તો તમને ખબર પડશે કે તમે અત્યાર સુધી શું ગુમાવ્યું છે. તમે ચાલવા જશો ને, કદાચ તમે ઘરેથી ચાલવા નીકળશો તો તમે કદાચ અડધો કિલોમીટર જઈને પાછા આવી જશો. પણ તમે સાયકલ નીકળશો ને, તો મારું એવું પાક્કું માનવું છે કે તમે 2-3 કિલોમીટરથી ઓછું નહીં ચલાવો. અને મને ખબર છે કે તમે શું ગુમાવી રહ્યા છો આજે, અને સાયકલને લઈને નીકળ્યા પછી તમે શું મેળવી શકો છો. અને એ આનંદની અનુભૂતિ મને આજે હું ખરેખર મિસ કરી રહ્યો છું. અને મેં એવું વિચારેલું કે જે અમારી ગ્રુપ સાયકલિંગ રાઈડ છે ને, અને મને ઘણીવાર, હું પહેલા છે ને દાંડી બહુ જતો. દાંડી જતો ને એટલે મને દાંડીનો દરિયા કિનારો, ગણદેવી જાવ તો ગણદેવી જતા મંદિરના આવતા ભજનો, પછી અમારી નવસારી સાયકલિસ્ટની ચા, આ બધું મને ખરેખર ગ્રુપ રાઈડ બહુ યાદ આવે છે. અને મારી તો ફેવરિટ નાઇટ રાઈડ જ છે. કારણ કે નાઇટ રાઈડ તો એવી રાઈડ છે ને કે જેની અંદર અમારે ખાવા પીવાની મજા, મિત્રો સાથેની મસ્તી અને આ બધું જ થાય છે. કદાચ મારું નાઇટ રાઈડ કરવી એટલી સરસ સારી છે કે નહીં એ મને ખબર નથી, પણ મારી મજા છે એમાં, અમને ગમે છે, કારણ કે મારી ફેવરિટ રાઈડ છે નાઇટ રાઈડ. એટલે હું સિદ્ધાર્થભાઈને એક કહીશ કે હવે જ્યારે બી આ બધું પતે પછી એક નાઇટ રાઈડ અવશ્ય મૂકજો મારા માટે. કારણ કે આ બધી મને આ બધું વાત કરતા કરતા છે ને મારું નાનપણ યાદ આવી જાય છે. તમને નથી આવતું આ બધું યાદ? કારણ કે નાનપણની આપણી સાયકલ જર્ની, પછી મોટા થયા પછીની આપણી જર્ની, અને સાયકલ શરૂઆત કર્યા પછી છે ને મને એવું લાગ્યું કે ખરેખર આ બે એક્સરસાઇઝ અને મેન્ટલ હેલ્થ માટે બહુ જરૂરી છે. એટલે માટે આપણે બધા આજે હું ખાલી એક સ્લોગન જેવું મારું આપવા માંગુ છું, ફક્ત કે એક પહેલો મારી જુઓ, એક શરૂઆત તો કરી જુઓ. એટલે ગોલ હંમેશા પોતાનામાંથી શોધી કાઢો, મોટિવેશન પોતાનામાંથી મેળવી લો. આની સાથે સાથે હું મારી વાત અહીંયા પૂરી કરીશ. મોટિવેશન માટે આમ તો હું કહું ને તો અનિલ સર, સિદ્ધાર્થભાઈ અને રવિ સર, આ મારા ત્રણે તો બહુ મોટા મોટિવેશન છે. બહુ ડિટેલમાં હું વાત અવાજ નથી આવતો. આઈ થિંક કનેક્ટિવિટી ઇશ્યુ છે. હેલો, હા, મારો અવાજ આવે છે હવે? કમ્પ્લીટ. હા, ઓકે. એટલે હવે કદાચ હું બહુ મોટી વાત નહીં કરું. મારા ઇન્સ્પિરેશન માટેની જો હું વાત કરું ને, તો મારા ઇન્સ્પિરેશન માટે તો મારી સામે બેઠેલા મારા જજ અને મારી પેનલિસ્ટ જ કાફી છે. કારણ કે અનિલ સરની વાત કરું ને તો આ જે જર્ની છે ઇન્ડિયન પેડલિંગ લીગ, એના માટે એ જેટલી મહેનત કરે છે ને, કદાચ એમની સાથે વાત કર્યા પછી મને ખબર પડી કે ટીમ બનાવી અને એને આગળ લઈ જવી કેટલી જરૂરી છે, અને એને માટે કેટલી મહેનત કરે છે. કદાચ મારે બધાને કેવું નથી, પણ મારે એ મારી અંદરની હું સમજીને મારું મોટિવેશન લઉં છું. ડોક્ટર રવિ સર, હવે એ ડોક્ટર રવિ સરનું તો હું ઘણા વખતથી સાંભળું છું. મને મોકો નથી મળ્યો એમના કોર્સ એક્સરસાઇઝમાં જવાનો, પણ મને એટલું ખબર છે ફ્રીમાં બધાની હેલ્થ માટે એટલું બધું ધ્યાન આપે છે. તમે ગમે ત્યારે એમને પણ ફોન કરી શકો કે તમને કોઈ પણ તકલીફ હોય, ઇન્જરી હોય, તો તમે એમની સાથે મળીને વાત કરી અને સોલ્વ કરી શકો છો. અને સિદ્ધાર્થભાઈની વાત કરું તો કદાચ હંમેશા હું એમની ઓફિસે જાઉં છું ને તો મને એટલું જ કહે છે, આટલું તો મારું કામ છે અને મારે તો કરવાનું જ ને, એમાં કઈ વાંધો નથી મને. એટલે એમનું કામ છોડીને બી આ લોકો ટીમ ગ્રુપ માટે અને આ અવેરનેસ કેમ્પેન માટે હંમેશા લાગેલા હોય છે. તો જય હિન્દ, જય ભારત સાથે હું મારું વાત અહીંયા સમાપ્ત કરું છું. મોટિવેશન પોતાનામાંથી લેતા રહેજો. કીપ સાયકલિંગ, હેપી સાયકલિંગ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ રોનક.
for the huge motivation. I'm sure આપણા બધા listeners ને આમાંથી ખૂબ ઇન્સ્પિરેશન મળ્યું છે. હવે આપણે આ વેબિનાર સમાપ્ત કરતા પહેલા અનિલ સર પાસેથી મોટિવેશનના 2 શબ્દ સાંભળીએ. અનિલ સર. મોટિવેશન માટે રોનકભાઈએ વાત કરી એના સામે તો મારી વાત કરી રહેતી નથી, કેમ કે રોનકભાઈને મારે થેન્ક યુ કહેવું છે. એમણે મને ઘણી વાર યાદ કર્યો, પણ મારે થેન્ક યુ કહેવું છે. એક રાઈડ કરેલી આપણે ચાલો દાંડી, એ મારી રાઈડ હતી સુરત, નવસારી ને બારડોલીને એ કરવાની. આજે ગુજરાતની વાત કરીએ IPL ની, પણ શરૂઆત થયેલી ચાલો દાંડીથી. નવસારી ને બારડોલી સાથે આપણે એ કરવાની જે એક ચાહત હતી મારી, તે પૂરી કરેલી ચાલો દાંડી. એમાં બહુ મોટી સમસ્યા એ હતી કે મારે એક મેડલ આપવું હતું ગાંધીજીનું સાયકલ ચલાવતા. બહુ મુશ્કેલથી ઇમેજ મળી ગઈ, મેડલ બનાવનાર મળી ગયો, પણ એના સ્પોન્સર, કે આપણે એ ટાઈમે ફી બહુ નોમિનલ લીધેલી હતી ને એ પણ આઈ થિંક યાદ છે મને કે ચેરિટી કરેલી હતી. તો એ આપણે ફ્રી ઇવેન્ટ હતી, એમાં મેડલ આપવાનું અને ખર્ચો કરવાનો બહુ જ અઘરો હતો. રોનકભાઈ એ ટાઈમે સ્પોન્સરશિપ કરીને એ મેડલ આપેલા. આજની તારીખમાં જેટલા મેડલ બન્યા છે એમાં સારામાં સારું જે મેડલ છે એ ગાંધીજી વાળું છે, સાયકલ ચલાવતા. તો રોનકભાઈને તો થેન્ક યુ કહીશ કે એ મેડલ જેના પાસે છે જોઈને જાતે જ મોટિવેટ થાય છે કે આટલું સરસ મેડલ સાયકલિંગ ગાંધીજી કરતા હતા તો આપણે કેમ ના કરી શકીએ. એ વાત સાચી છે. ગાંધીજી પહેલા અહેમદાબાદમાં એમને આશ્રમ જવા માટે સાયકલ યુઝ કરતા હતા. એક વારનો એવો પ્રસંગ છે જેમ આપણે મોટિવેટ થવા જેવું છે. ગાંધીજી વેઇટ કરતા હતા, એમને કોઈ ગાડી લેવા આવવાની હતી કાર, ને એ 10 મિનિટ મોડી પડી ગયેલી. ગાંધીજી પોતાની સાયકલ લઈને નીકળી ગયેલા એને ડેસ્ટિનેશન જવા માટે. ઓલમોસ્ટ એ પહોંચી ગયા પછી ગાડી આવી ત્યારે એમને કીધું કે મને જરૂર નથી તારી ગાડીની, મને સાયકલ મારા માટે કાફી છે. તો એ વાતથી આપણે ઘણું શીખીએ કે આપણે સાયકલ કોઈને મોહતાજ નથી, પેટ્રોલ છે નથી, કોઈ ટેન્શન નથી, આપણે સાયકલ લીધી હાથમાં, આપણે પહોંચી ગયા. તો એ બધી વસ્તુ છે. બીજું સાયકલિંગ બાબતમાં આજે વાત એટલી બધી સરસ કરી છે કે સાયકલિંગ હવે આપણે રેગ્યુલર કરવી જોઈએ છે હેલ્થ મેન્ટેન કરવા માટે. એનાથી સારો ટૂલ્સ કોઈ જ નથી, કોઈ ટૂલ્સ નથી. મારી મેં સ્ટોરી ઘણી વાર કીધી છે, બધાને યાદ પણ થઈ ગઈ છે હવે, એટલે પાછો નથી કહેતો, પણ મારી લાઈફ જે ચેન્જ થઈ છે તે સાયકલથી છે. આજે એક વાત તો ખાસ તમને કહીશ કે તમે માણસ જયારે ડિપ્રેશનમાં હોય છે, સુશાંત સિંહ રાજપૂત એના પાસે બધું જ હતું, સારી ગર્લફ્રેન્ડ, પૈસા, બધું જ, ફ્લેટ આલિશાન જિંદગી, શું નહીં હતું એના પાસે? એના પાસે નહીં હતા ફક્ત દોસ્ત, સારા દોસ્ત. જે સારા દોસ્ત નહીં હોવાથી એ ડિપ્રેશનમાં ગયો અને સુસાઇડ કરી. માણસ જ્યારે સુસાઇડ કરે એનું એક જ કારણ કે એના પાસે કોઈ નથી, હતાશ થઈ જાય છે. આપણે સાયકલિસ્ટ લોકો ક્યારેય સુસાઇડ નહીં કરે, કેમ કે સાયકલ લઈને નીકળો એટલે દોસ્તોની કમી નથી. આજથી 7-8 વર્ષ પહેલા મારે દોસ્ત સર્કલ અલગ હતું. આજે ગુજરાતના કેટલા દોસ્ત થઈ ગયા, ઇન્ડિયાના કેટલા દોસ્ત થઈ ગયા, સુરત નવસારી આપણે એક થઈ ગયા. આપણને લાગતું નથી કે આપણને દિવસે 2-4 વાર શીતલભાઈ છે, સિદ્ધાર્થભાઈ જોડે વાત ના કરીએ રાત્રે 10-11 વાગ્યા સુધી તો ચાલો આપણને લાગતું દિવસ આજે અધૂરો કેમ છે. તો આવું બધું જે દોસ્ત માણસને જયારે કઈ જ ના હોય એના પાસે, ફક્ત સાયકલ લઈ લો, ફક્ત સાયકલ, અને દોસ્તોની કમી ક્યારેક પણ નહીં રહેશે. જે સોશિયલ કોન્ટેક્ટ આપણે જે વધે છે અને ટ્રસ્ટ લેવલ, તમે ક્યારેક કોઈ સાયકલિસ્ટ પર ઇઝીલી ટ્રસ્ટ કરી શકશો. તમે કોઈને કામ આપવું છે, સાયકલિસ્ટ છે, ડન, ડોક્ટર સારો છે, સાયકલિસ્ટ છે, કેમ કે સાયકલ આપણને આટલું બધું આપી દે છે. તો પછી આપણને સાયકલને જ મોટિવેટ બનાવવાનું, આપણા પાસે કઈ ના હોય એક મોટિવેશન માટે સાયકલ, મારો ફોટો ના લગાવતા કે ઘણા લોકો મને મળશે, એક સાયકલનો ફોટો તમે બેડરૂમમાં સામે લગાવી દો, રાત્રે સુવા પહેલા તમે જોઈએ કે મારે સવારે ઉઠવું છે, ઉઠીને સાયકલ દેખાવી જોઈએ, તો ઓટોમેટિક સાયકલ નીકળી જશો. મોબાઈલ વોલપેપર જે અત્યારે હું તો નથી રાખતો, આવડતું નથી, પણ એમાં સાયકલનો ફોટો રાખો તો આઈ થિંક મને લાગતું કે જરૂર છે. અત્યારે ઘણા લોકો જોવે છે હાથ પર ટેટુ કરાવે સાયકલનું, તો એ પણ સારી વસ્તુ છે. તો આપણે એ બધાને કરાવવું જોઈએ છે. હું કરાવીશ એટલે તમને બતાવીશ. તો એટલું ઇનફ છે, સાયકલ આપણે મોટિવેશનમાં ઇનફ છે. બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. રોનકભાઈને ખાસ ધન્યવાદ કરીશ કે મને પણ આજે અહીંયા 2 શબ્દો બોલાવ્યો છે. બહુ સારું લાગ્યું તમારા બધા જોડે મળીને. આવી રીતે તમને મળતો રહીશ, મને ખરેખર બહુ જ ગમશે. થેન્ક યુ સો મચ. આન્સર કરવાના છે. જી, ક્વેશ્ચન આન્સર કરવાના છે. હા બોલો. આજે જવાબ તો તમે જ આપશો ને? ના, તમારે આપવાનું, તમારા લાયક છે. ગ્રુપ માટે તો હું બોલી દેતો. જી જી. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો ઇનબોક્સમાં છે રોનક, જરા ચેક કરો. ઇનબોક્સમાંથી જરા એકવાર જોઈને સરને સવાલ પૂછજો, 1 સેકન્ડ માટે.
આઈ થિંક ક્વેશ્ચન્સ વિઝિબલ નથી રહ્યા, તો એક કોઈ મિનિટ છે પ્રેઝન્ટ, હા તમે પોઈન્ટ આઉટ કરી શકો સિદ્ધાર્થભાઈ. If my height is 5.8, which number suitable size for me? મારા માટે છે, સાયકલ લેવી છે. હા, મારા માટે અનિલ સર તમારા માટે. જી 5.8 હાઈટ હોય છે ને એ એકચ્યુઅલી દરેક કંપની વાઇઝ અલગ અલગ મેડ હોય છે. મોસ્ટલી અમેરિકન બ્રાન્ડ હોય છે તે એક સાઇઝ મોટી બનાવતું હોય છે. આપણે એશિયા કન્ટ્રીઝ વાળી સાઇઝ એક નાની બનાવતું હોય છે. એટલે એક્ઝેક્ટલી 5.8 પર આપણે મીડિયમ સાઇઝની સાયકલ ચાલતી હોય છે. પણ તો પણ તમારે બ્રાન્ડ જેમ કે જાયન્ટ છે, સ્પેશિયલાઇઝ છે કે એ ટાઈપની જે અમેરિકન બ્રાન્ડ છે એની એક સાઇઝ મોટી હોય છે. એટલે તમારે જે ટાઈમે સાયકલ લેતા હોય 4-5 નાના ફંડા છે એ ફોલો કરીને લેવા. 5.8 પર મીડિયમ સાઇઝની સાયકલ આવી જાય દરેક સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીમાં ગણીએ તો આપણે. શીતલભાઈ તમારા 2 ક્વેશ્ચન છે, તમે પૂછી લો અનમ્યુટ થઈને. અચ્છા અનિલ સર, જી આજકાલ નવસારીમાં ઘણા બધા બહેનો, ઘણા બધા લેડીઝ સાયકલિસ્ટો સાયકલ કરે છે અને ઘણીવાર હું એમને ગણદેવી તરફના રસ્તે પણ મને ક્રોસ થતા હોય છે. તો તમારી શું સલાહ હશે એમના માટે ફ્રોમ સેફટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? કે આજે કમ્પેરિઝન નથી કરવા માંગતો, પણ એઝ અ વુમન સાયકલિસ્ટ એ લોકોએ અમુક સેફટી પ્રિકોશન વધારે લેવી જોઈએ. કયા રૂટ પર કેવી રીતે જવું જોઈએ એના માટે કંઈક. જી, પહેલા તો લેડીઝની વાત છે તો લેડીઝમાં એક એવી શક્તિ હોય છે કે ક્યારેક કોઈથી ગભરાતી નહીં, ડરતી નહીં, એટલે ફાઇટ કરી શકે છે. ફક્ત એમને હિંમતની જરૂર હોય છે. એટલે લેડીઝ લોકોને આપણે નબળું ના સમજીએ કે એક લેડીઝ જ્યારે એ તાકાત બતાવે ત્યારે એક માં દુર્ગા જેવી થઈ જાય શક્તિ, એમની આ શક્તિ ઇનબિલ્ટ છે. છતાં પણ આપણે અહીંનું ઇન્ડિયન કલ્ચર અથવા અમુક થોડી વસ્તુ છે તો એ વસ્તુમાં આપણે થોડું શું, જો હું એમ ના કહેવા માંગુ પણ એમનું જે ડ્રેસિંગ છે થોડું પ્રોપર હોય, ગ્રુપ મેન્ટેન કરે, એટલીસ્ટ એક ગ્રુપ સાથે આગળ પાછળ હોય, લાઈવ લોકેશન જરૂર શેર કરે. વોટ્સઅપ પર લાઈવ લોકેશન છે એ તમે શેર કરે ઘરેથી. લાસ્ટ જઈને ઇમરજન્સીમાં પોતાનો ફેમિલી નંબર એક સેવ કરતા હોય છે ને એક જે ફેમિલી ગ્રુપ હોય છે એમાં લાઈવ લોકેશન શેર કરે. એટલે ફેમિલી 10 જણ હોય તો 10 જણ કોઈને કોઈ વોચ કરતું હોય છે. એવી રીતે હોય છે. કોશિશ કરવી જોઈએ કે 2-3 લેડીઝ સાથે જાય તે વધારે સારું છે. ના હોય તો જેન્ટ્સ સાથે ગ્રુપમાં પણ એડ થઈ જાય. અથવા મોસ્ટલી જેમ કે વાત કરું છું, સુરતમાં અમારે ડુમસ રોડ, આવી રીતે નવસારીમાં ગણદેવી રોડ છે, તો એક ટાઈમ પર એક જ રોડ પર આગળ પાછળ હોય તો કોઈનો કોઈ સાયકલિસ્ટ એમને મળતું હોય છે. જ્યારે પણ એક સાયકલિસ્ટ એને મળશે તો એને કોઈ પણ ગભરાવાની જરૂર નથી હોતી. આ વસ્તુ લાઈવ લોકેશન જે છે એ એકચ્યુઅલી લેડીઝ માટે નહીં, હમણાં જ મેં રાજકોટ વેબિનારમાં વાત કરેલી કે લાઈવ લોકેશન ઓલવેઝ શેર કરીને જવું જોઈએ. મારે પહેલાથી ટેવ રહેલી છે કે જ્યારે પણ હું ફેમિલી ગ્રુપમાં હું લાઈવ લોકેશન શેર કરેલું છું. સાયકલિંગ પર હોઉં ત્યારે અથવા હું બાઇક પર હોઉં ને અનનોન એરિયામાં અનનોન પાર્ટી સાથે મળવા ગયેલો હોઉં એવી કોઈ જગ્યા પર, ત્યારે હું શ્યોરલી લાઈવ લોકેશન શેર કરી દઉં છું. એ આપણે ધ્યાન રાખી શકીએ. થેન્ક યુ સર. સર એક બીજો ક્વેશ્ચન છે સર, આઈડિયલ હાર્ટ રેટ શું હોવી જોઈએ સાયકલિંગ? હાર્ટ રેટ, હા, હાર્ટ રેટ એટલો મોટો સબ્જેક્ટ છે કે એના પર આપણે બહુ એક સેમિનાર રાખવું જોઈએ. પણ તો પણ આપણે હાર્ટ રેટ જે નોર્મલ સાયકલિસ્ટ છે ગેજેટ યુઝ કરે નહીં કરે, 130-135 સુધી સાયકલ કરે તો કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ જે હાર્ટ રેટ વધારે પર સાયકલિંગ કરતા એની સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ, વીકલી શેડ્યુલ, મંથલી શેડ્યુલ પર ડિફાઇન થતું કે વધારે હાર્ટ રેટ પર કરવું જોઈએ. આઈડિયલી 130-135 જેવું આપણે હાર્ટ રેટ રાખીએ તો ખોટું નથી, એ સારું છે. બીજું, જ્યારે હાર્ટ રેટ ડિવાઇસ નહીં હતા ત્યારે લોકો કેવી રીતે મેઝર કરતા હતા. એક વસ્તુ એ પણ છે કે અત્યારે બધા પાસે હાર્ટ રેટ ડિવાઇસ જરૂર નથી. જ્યારે સુધી તમે નાકથી શ્વાસ લેતા હો છો, આઈ થિંક તમારા હાર્ટ રેટ કંટ્રોલમાં છે. જ્યારે મોઢાની જરૂર પડી જાય એનો મતલબ તમારા હાર્ટ રેટ વધી રહી છે. અથવા વાત કરતા કરતા તમને થાક લાગે છે તો અવાજ નથી નીકળતો, એનો મતલબ હાર્ટ રેટ વધી રહી છે. એટલે આ બેઝિક તમે મેન્ટેન કરો તો આઈ થિંક તમે 130-135 હાર્ટ રેટ પર છો. થેન્ક યુ સર. બીજો એક ક્વેશ્ચન છે, બિગિનર્સ એટ એજ 64, હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ એન્ડ વોટ પ્રિકોશન રિક્વાયર્ડ? બિગિનર એજ 64? હા જી. જી, એ સાયકલિંગ માટે કોઈ મેટર નથી કરતું.
પણ એક 64 મેં જો પહેલા એમને સાયકલિંગ નહીં કરી હોય તો એમના માટે એડવાઇઝેબલ છે કે પહેલા એ ઘરે સ્ટેટિક સાયકલ યુઝ કરે, કેમ કે એમને પડવાથી ફ્રેક્ચર થવાનો ચાન્સીસ એક એજમાં વધે તો પહેલા એમણે સાયકલિંગ નહીં કરી હોય તો. અમુક દિવસે સાયકલિંગ અથવા કોઈ જીમમાં સાયકલ યુઝ કરીને થોડું પેડલની પ્રેક્ટિસ કરી લે, પછી ધીરે ધીરે 1-2 કિલોમીટર સાયકલિંગ સ્ટાર્ટ કરે. 10 મિનિટ જે આપણે વાત કરી છે, 10 મિનિટ કરે એટલે એ લોકો 2 કિલોમીટર 3 કિલોમીટર થઈ જાય, આવી રીતે સ્ટાર્ટ કરી શકે છે. એમને સાથે જયારે એજ ઓફ 64 છે એમને સાથે કોઈ કો રાઇડર રાખવો જોઈએ છે હેલ્પ માટે, કે ક્યારેક ઇનિશિયલી લેવલ પર એમને જયારે જરૂર હોય, આપણે નરેશ કાકા છે તો એ આપણને સાથે રાખતા હોઈએ ફિટનેસ માટે, પણ જયારે કોઈ બીજો માણસ એને કોઈ રાખવો જોઈએ સાથે કે કદાચ કોઈ ઇમરજન્સી હોય તો આપણે હેલ્પ કરી શકીએ. ચલો ભાઈ, તમારો કઈ બીજો ક્વેશ્ચન દેખાતો તો અત્યારે દેખાતો નથી, જો ને શું હતો તમે કઈ લખેલું હતું? As a beginner, how can I decide which type of cycle I should buy? એ તો સરે એક્સપ્લેન કર્યું ને. ઓકે, એટલે બેઝિકલી કોઈ બિગનર હોય તો એના માટે જે આપણે વાત કરી છે કે બિગનર માટે સાયકલ કઈ લેવી જોઈએ, તો એ પહેલા ડિસાઈડ થાય તમારું બજેટ. તો તમારું બજેટ 10,000 હોય તો તમે 5,000 પ્લસ કરો, 15 હોય તો 5,000 પ્લસ. બધાને એક જ કહું છું કે 5,000 વન ટાઈમ એક્સપેન્સ છે કે સારી બાઇક લેવી જોઈએ. પણ ઇન કેસ તમે બજેટ અલાઉડ નથી કરતું, તમે કોઈ પણ સાયકલ લઈ લો, કોઈ પણ વિધાઉટ ગિયર પર લેશો તો પણ ચાલશે. પેડલિંગ ઇઝ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારે કોઈ પણ વસ્તુ કરતા, સાયકલ કરતા પેડલિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે બીજું કે તમે એક સારી હાઇબ્રિડ સાયકલ લઈ શકો છો. બજેટ વધારે છે, એક સારી બ્રાન્ડ લઈ શકો છો. બ્રાન્ડનું નામ નથી કહેતો, પણ સારી બ્રાન્ડ તમે લેશો એ તો પરફોર્મન્સ સારો આવે. સાયકલમાં શું છે, સાયકલની ફ્રેમ આપણે દેખાય સેમ, વ્હીલ સેમ દેખાય છે, તો ફરક શું છે, આટલો વેરિએશન શા માટે છે? 5,000 થી 5 લાખ કે 10 લાખ સુધી સાયકલનો જે ફરક છે એ મને પણ સમજતા ઘણા વર્ષો લાગી ગયા, કેમ કે એના એક પાર્ટ્સની વેલ્યુ અમે કરીએ, એક પાર્ટ ઇવન બોલ્ટ, સીટ, હેન્ડલ બાર, ગ્રીપ, હેન્ડલ, સ્ટેમ, ક્રેન્ક, ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ. તો એના પાર્ટ્સની એક વેલ્યુ હોય છે ને એ વેલ્યુ અને પરફોર્મન્સ આપતું હોય છે. તો એ પ્રમાણે પણ તમારું બજેટ પહેલા પ્લાન કરવું જોઈએ. ઇનિશિયલી સ્ટાર્ટ માટે તમે કોઈ પણ સાયકલ લઈ શકો છો 10,000, 15,000, 17,000, 20,000 સુધી. 20,000 સુધી આઈ થિંક હાઇબ્રિડ સારી કંપનીમાં મળી જતી હોય છે, એ લઈને તમે સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. બીજો એક નવો ક્વેશ્ચન છે, હાઉ ટુ ઇન્ક્રીઝ સ્પીડ, વોટ શુડ બી ફોકસ બાય બિગનર્સ? સોરી, વોટ ટુ ઇન્ક્રીઝ સ્પીડ? ઇન્ક્રીઝ સ્પીડ, ઓકે. હા, ઓકે. સ્પીડ ક્યારેક મેટર નથી કરતી. હું વારંવાર કહું છું, સ્પીડ મેટર નથી કરતી. તમે ખાલી સેડલ ટાઈમ, સીટ પર બેસવાનો ટાઈમ તમે વધારશો, સ્પીડ એની જાતે વધશે. પ્લસ કેડન્સ, કે જ્યારે તમે સાયકલિંગ કરતા હોય તો 90 કેડન્સ, તો મારો એક જ ફોર્મ્યુલો છે, 80 to 90. જે કેડન્સ મીટર ના લેતા હોય એને આગળ એક ઘડી રાખીને 10 મિનિટ પર તમે સેટ કરી લો કે તમારે કેટલા કેડન્સ આવે છે. ખાલી કેડન્સ પર ફોકસ કરો, 80 to 90 કેડન્સ આવશે, તમારી સ્પીડ ઓટોમેટિક વધશે. પણ ક્યારેક સ્પીડ પર ફોકસ ના કરો, કે જ્યારે તમે સ્પીડ પર ફોકસ કરશો તમારે કોઈને કોઈ ઇન્જરી લઈને ઘરે જશો, કોઈને કોઈ તકલીફ. કેમ કે સ્પીડનો ભૂત એવો છે ને કે બધાને એક ચડિયાતો હોય છે. ઇવન આપણે લોકોને, મારી વાત પણ કરું છું, કે આ બધો ભૂત જેવો છે કે આપણે સ્પીડ વધારે કરીએ, એક સ્પીડ માટે કરે, પણ કઈ ના કઈ આપણે પ્રોબ્લેમ આવતી હોય છે. તમે 6 મહિના, 8 મહિના, 12 મહિના થઈ જાય પછી થોડું સ્પીડ વધારો. પહેલા તમે જે તમે સ્પીડ તમારી 18ની સ્પીડ આવતી હોય તો તમે મહિના સુધી ખાલી ફક્ત 18 પર ચલાવો. તમે 18 થી 19 પર પણ ના જાઓ, ફક્ત 18 પર. 18 પર ચાલતા ચાલતા એવું લાગશે કે તમે ઓટોમેટિકલી એ 18નો જે પાવર હતો તમારો, જે 18નું તમે એનર્જી હતી, એ તમને 20 પર લઈ જશે ઓટોમેટિક. મહિના પછી તમને ખબર પણ નહીં પડે. જ્યારે 20 પર ચલાવો તો 20 પર મેન્ટેન કરો, સસ્ટેન કરો. તમે જયારે 3 અવર્સ વર્કઆઉટ કરતા હો કે 2 અવર્સ કરતા, સેમ સ્પીડ મેન્ટેન કરો. તમે સ્પીડ પર ફોકસ ના કરો, ઓનલી સેમ સ્પીડ. તમે 18ની છે 18ની, 15ની 15ની. હવે એક મારી વાત શેર કરી કે જયારે મેં સાયકલિંગ સ્ટાર્ટ કરી લીધું ત્યારે 10-12ની સ્પીડ આવતી હતી હોરો મેકમન પર. ફાયરફોક્સ હાઇબ્રિડ રીતે 18ની સ્પીડ આવી, અમે પાર્ટી કરી લીધી કે 18ની સ્પીડ. ત્યારે તો સ્કૂટર પર 35ની સ્પીડ, 18ની સ્પીડ, અમે ખુશ થઈ ગયા હતા. પછી ખબર લોકો 30 પર ચલાવે છે. જયારે મેં 30ની સ્પીડ આવી ત્યારે મારા માટે તો બહુ જ મોટી વસ્તુ હતી. 30-40 સ્પીડનો કોઈ લિમિટ નથી, પણ એ સ્પીડ માટે જેમ કે હું 40 પર ચલાવું છું, ફક્ત મારું પાવર જરૂરી નથી. લોકો અમુક લોકોએ જોયા છે ગાના જે મહેનત કરે છે, ફક્ત તમારું પાવર જરૂરી નથી, તમારી ટેકનિક્સ પણ એટલી જરૂરી હોય છે. કોઈ પણ રેસરને હરાવવાની જયારે વાત આવે ને તો હું નથી માનતો કે એને પાવર હરાવે છે, ફક્ત એની ટેકનિક્સ અને બ્રેન ગેમ એને હરાવતો હોય છે. મારી એક વાત તમને કરી દઉં છું.
એક આઈ થિંક લાસ્ટ ટાઈમ મેં કરી છે, રિપીટ કરી દઉં. એક ઇવેન્ટમાં મેં ફૂલ નાઇટ સાયકલિંગ કરેલી હતી. પછી બીજા દિવસ સવારે એક બીજા ગ્રુપની રાઈડ હતી સિદ્ધાર્થ મહાદેવની, એ મારે જોઈન કરવું હતું. સવારે 4 વાગે ઘરે આવ્યો આખી રાત સાયકલિંગ કરીને, નાઈને ફ્રેશ થઈને 5 વાગે પાછો હું એ પોઈન્ટ પર પહોંચ્યો કે એમટીબી પર. ત્યાંથી મેં રાઈડ સ્ટાર્ટ કરી. ફૂલ નાઇટ થાકેલો, 100-150 કિલોમીટર પર સાયકલિંગ કરી દીધી હતી. પછી એક કો રાઇડર એવો મહિલો જે મારા સાથે ચલાવતો હતો. હવે એનો પાવર એટલું બધું હતું કે હું થાકેલો, થાકી ગયો હતો. સાલો કરું શું હવે, કેમ કે એ મને 2 મિનિટમાં હરાવી દીધી, કેમ કે મને તાકાત વધારે હતી. મેં મારે અમુક ટેકનિક્સ યુઝ કરી, અને 3-4 મિનિટમાં એ મને બહુ પાછળ રહી ગયો, પછી કેચ નહીં કરી શક્યો. અને આવીને મને સિદ્ધાર્થ મહાદેવ પર કીધું મને કે યાર આપ તો બહુ જોરદાર सुपर हो, इतना अच्छा चला लेते, मैं भाई साहब सुपर नहीं हूँ, हर दिमाग की यूज की टेक्निक यूज की उसके पीछे रह गई थी. तो टेक्निक्स વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ક્યારેક સ્પીડ પર ના જાઓ, ઓન તમે સેમ સ્પીડ સસ્ટેન કરો. सर एक वीडियो क्वेश्चन सर. जी सर चिंतन, केडेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सर? कैडेंस इंप्रूव करने के लिए पहले अपना, जैसे बताया मैंने, सेम कैडेंस का गैजेट आपके पास आ चुका है, आई थिंक बराबर है, गार्मिन का आपका आ चुका है. अभी अब लास्ट टाइम का आपका डेटा देखा था मैंने, तो उसमें कैडेंस मेरे को थोड़ा सा कैडेंस नहीं देखा था, तो मेरे को लगा कैडेंस कम होगा. तो जो कैडेंस आ रहे हैं आपके, उसपे एक गियर कम करके आपका जो भी गियर पे चला रहे हो उस पे करो. और मैं आपको शेड्यूल दूंगा, जैसे आपका 1 मिनट तक आपको 120-130 कैडेंस पे चलाओ. यदि आपके पास गैजेट्स है, ठीक है, तो पहले वार्म अप 12 मिनट का वार्म अप जैसे मैं बोलता हूँ वो करो. फिर 1 मिनट तक 90 कैडेंस पे चलाओ, फिर 100 पे चलाओ, फिर 110 पे, 120, 130 पे चलाओ, फिर उसको रिवर्स पे लेके आओ, 120, 110. वीक पे ऐसे 2 बार से शेड्यूल करो, उससे आपके कैडेंस इंप्रूव हो जाएंगे. ओके सर. जैसे उस पे करते रहो, एक एक गियर कम करना, एक एक गियर बढ़ाना है. ऐसा नहीं कि वही गियर पे पुश करो. आपकी हार्ट रेट जो है उसको ज्यादा ना बढ़े और कैडेंस बढ़ाओ. तो इसके लिए आपको स्पीड कम, मतलब गियर का लाइट करने पड़ेंगे. तो ऐसा आप करके कर सकते हो, उससे आपके अच्छे कैडेंस हो जाएंगे. जब आपके कैडेंस अच्छे होंगे, रनिंग में भी कैडेंस इंपॉर्टेंट है कि कैडेंस अच्छे, रनिंग आपकी अच्छी होती है. साइकिलिंग में भी वही है. मैंने काफी सारे अच्छे साइकिलिस्ट को देखा जो 120 आरपीएम पे साइकिलिंग करते रेगुलर कंसिस्टेंटली. तो वो अपने पास अभी आने में भी टाइम लगता है, लेकिन वो लोग चलाते हैं क्योंकि पैर चलते रहते हैं. तो ऐसा बढ़ा सकते हो उस पर. Okay. Okay. Any more questions? Nothing. Thank you, Siddharth bhai, for the assistance. અને થેન્ક યુ વેરી મચ અનિલ સર, બધા ક્વેશ્ચન્સ નો, અને અમારી સાથે આટલી પ્રેમથી તમે એકદમ આખું સેશન તમે જેટલા આન્સર્સ બધા કર્યા એના માટે. શીતલભાઈ નો એક બહુ સરસ સવાલ હતો વુમન સેફટી માટેનો. થેન્ક યુ શીતલભાઈ પોઈન્ટ આઉટ કરવા માટે. તો હવે આજે આપણે આજનો વેબિનાર અહીંયા જ પૂરું કરીએ. એ પહેલા થેન્ક યુ અનિલ સર વન્સ અગેન. થેન્ક યુ રવિ સર, સિદ્ધાર્થભાઈ ફોર જોઈનિંગ અસ. થેન્ક યુ ઓલ ધ લિસનર્સ, તમે આટલું અમારી સાથે રહ્યા. અને હું આશા રાખું કે આ વેબિનાર નવા સાયકલિસ્ટ અને ખાસ કરીને એવા લોકો જે સાયકલિંગ શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે તેમના માટે સારી મદદરૂપ બની રહે આપણો આ વેબિનાર. છેલ્લે હું આટલું જ કહીશ, રાઇડ એઝ મચ ઓર એઝ લિટલ, એઝ લોંગ ઓર શોર્ટ એઝ યુ ફીલ, બટ રાઇડ. With this, I am signing off. Keep pedaling. Thank you, everyone.